Okay. Next concept, Internet of Things. And anyway, Internet of Things, we'll deal it as a separate topic. But just because we are discussing IT, so what do you think is Internet of Things? ఏమై ఉంటుంది? Any idea? Things which are done by using internet. Okay. Medium of connectivity. Okay. So normally nowadays we are seeing that we were able to like manage some things, like for example a geyser in our home or the lights, AC, etc., just by using our mobile phones through a particular application. Okay, we are able to manage a lot of things or devices that are in our home, okay, by using just internet through particular applications. So that type of application is what we call as Internet of Things. Okay, let us take one example. Let us say you are doing some job, and after completing your job you are going home. So even before going home you want something like your water heater or geyser to be on, and you want the AC in your room to be switched on with some particular temperature, so that once you enter your home, okay, you will be able to relax, you can have a hot water bath, etc. So all these things just by sitting in your car, if you are able to control, okay, in your home. So how you are doing that? Through internet. That is by using some kind of application and by making use of internet connectivity. So these are the things we call as Internet of Things, and sometimes we can also call them as Internet of Devices. Internet of Devices, and anyway, as I have told you, IoT we will discuss as a separate topic after IT. Now, what is the meaning of net neutrality? Any idea? Net neutrality. So normally, whenever we are going to use internet or any browser or anything, and we will use certain search engines, okay, whether it be Bing or Google or any other search engine, generally we use. Now, not only search engine, let us say we are using parallelly two websites. On the one hand, we are using something like YouTube. On the other hand, let us say we are using Hotstar or Prime Video or something like that. Now, whenever we are going to use them parallelly or in general, will there be any difference between the speed that is provided to a particular website and the other website? అంటే ఒక వెబ్సైట్కి ఇంకో వెబ్సైట్కి మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు స్పీడ్లో కానీ ఓకే ఆ కనెక్టివిటీలో కానీ మనకి ఏదన్నా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందా? నార్మల్లీ వీ వోంట్ సీ. ఓకే, బికాస్ హూఎవర్ ఈస్ ద ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్, హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఓకే ఇంటర్నెట్ ఆర్ ద కనెక్టివిటీ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెబ్సైట్ ఇన్ ఏ neutral manner. That is what we call as net neutrality. Or let us say your internet provider is, let us suppose, Facebook. Okay, Facebook and Google, they are also in the business of internet providing. Okay, let us say your internet provider is either Google or Facebook. Now, because they are the internet providers, if they are going to push their websites, okay, like Facebook has Facebook and Instagram and also WhatsApp, okay, Meta basically. So let us say they are just okay giving much importance to their websites, and they are actually suppressing their rival websites. Okay, let us say for example TikTok or something like that. So is that fair? Because you are the internet provider promoting your own websites and suppressing some other websites, is it fair? No. And similarly, okay, if some websites, if they can make a deal with the internet providers like telecom operators or any kind of internet providers, so that their websites will get some kind of extra boost when compared to their rival websites, again, will it be a fair thing? No. So net neutrality is a concept where
Okay, while using internet, each and everything, okay, each and every website has to be treated neutrally. Okay, so that is what is net neutrality. And generally all over the world, internet will follow this basic principle, net neutrality, including India. Okay, everywhere. Next concept, hidden internet. Okay, so under this we have some terms called surface web, deep web and dark web. And again questions were asked on these things. Okay, surface web, deep web and dark web. So normally surface web is like, these are the websites or this is the web which can be accessed by anyone. Okay, ఏదైతే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనే సిచ్యువేషన్ ఉంటుందో దాన్ని సర్ఫేస్ వెబ్ అంటాం. అండ్ జనరల్లీ వెబ్సైట్స్ లైక్ వికీపీడియా, వేర్ యూ కెన్ విజిట్ దోస్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ యూ కెన్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ సమ్ మోడిఫికేషన్స్ యాజ్ వెల్. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ విచ్ కెన్ బి విజిటెడ్ బై ఎనీ వన్ అండ్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. మనం వికీపీడియాని విజిట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా లాగిన్ అవ్వాలా? అవసరం లేదు. సో అట్లాగే వికీపీడియా లాంటి మనకి వేరియస్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి వేర్ వీ డోంట్ నీడ్ టు లాగిన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. జస్ట్ మనం గూగుల్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే వెబ్సైట్స్ వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్, ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ వీ కాల్ దమ్ సర్ఫేస్ వెబ్. నెక్స్ట్ కేటగిరీ డీప్ వెబ్, okay, which is the 90% of the web. So deep web, here you will require certain kind of authentication. Like for example, if you want to use your Facebook account, okay, or some Instagram account, first what you need to do, you have to log in into the account. That means some kind of authentication is required. So okay, such a website will come under the category of deep web. Okay, where these are private networks, authorization will be required and they are non-indexed. Okay, indexed websites which can be visited by anyone, like for example Wikipedia. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి లైక్ ఫేస్బుక్ ఆర్ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. ఓకే, మనది ఏదైతే బ్యాంక్ ఉంటుందో నెట్ బ్యాంకింగ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు విల్ గో టు దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు లాగిన్. దట్ మీన్స్ authorization has to be given by the website for us to use, okay, that particular website. So authorized and non-indexed, they are called private networks. They come under the category of deep web, which is 90% of the internet. Now comes the category dark web, which is not accessed, okay, through internet searches or web engine searches. Direct ga web engine or any other kind of search engines lo manaki ee particular websites anedi access loki ravu. For using these websites, okay, under dark web, we will require something called as VPN. What is VPN? Any idea? Virtual Private Network. Okay, so VPN అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి అంటే, మనం నార్మల్గా యూజ్ చేసే నెట్వర్క్కి ఒక వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే నార్మల్ మనం యూజ్ చేసే సర్వర్స్ కాకుండా ఒక కొత్త సర్వర్ క్రియేట్ అయ్యి మన ఐడెంటిటీ అనేది తెలియకుండా, మన ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ మన ఐడెంటిటీ తెలియకుండా ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ద్వారా మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ విల్ కాల్ యాజ్ యూజింగ్ ఆఫ్ VPN. ఓకే, ఓన్లీ బై యూజింగ్ VPN ఆర్ సమ్ స్పెషలైజ్డ్ బ్రౌజర్స్, okay, if you are able to access some websites, they will be coming under the category of dark web. Mainly these dark web websites are used for illegal purposes, okay, like drug trafficking or some human trafficking or some smuggling of items. Okay, for all these aspects it will be used. So criminal activities, political agenda spreading, all such things happen under dark web. So generally if you want to access such a websites, you will require usage of some special kind of browsers also. Yes, Tor browser. Innara evarna? Tor browser. So actually that Tor browser, it was created by military of US. Okay, US military create chesina oka website, but right now mostly used by criminal organizations, okay, for accessing dark web. So under dark web all kind of criminal activities, illegal activities, they happen.
సో నార్మల్గా మనం సెర్చ్ చేస్తే ఆ వెబ్సైట్స్ కానీ ఓకే లైక్ ఆ పర్టికులర్ సైట్స్ కానీ మనకి కనిపించవు. ఓన్లీ బై యూజింగ్ సమ్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆర్ సమ్ స్పెషలైజ్డ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రౌజర్స్ దే విల్ బి యాక్సెసిబుల్. సో దీనిపైన మనకి క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది, డీప్ వెబ్, డార్క్ వెబ్ వీటి గురించి. నెక్స్ట్, computing technologies. So what are different types of computing technologies? At the end of the day, a computer, what is the main purpose of a computer? Doing computing. Computing means it's not calculating. See, it is different. Calculating is different, computing is different. Calculation means it will be like a mathematical calculation. Computing means performing a particular task, okay, by taking all the variables into consideration, okay, performing a particular task is what we call as computing. So for computing we have different kinds of technologies like basic network, supercomputers, cloud computing, edge computing and quantum computing. Okay, in this supercomputers we'll take it as a separate topic, and also quantum computing we'll deal with it later. Okay, rest of the things we'll see. ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటో బేసిక్ డీటెయిల్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చూసాం. సో నెట్వర్క్, సో అండర్ నెట్వర్క్ వీల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, లైక్ దట్. సో పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ మీన్స్ వాట్? ఓకే, జస్ట్ లైక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ yesterday, 2 devices getting connected and there a network is getting created, okay, between 2 mobile phones or between a system and a printer, ఓకే, లైక్ దట్. విత్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ లొకేషన్, అంటే ఒక సింగిల్ రూమ్లో ఒక 2-3 డివైజెస్ మధ్య క్రియేట్ అయ్యేదాన్ని పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం. సో పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ దే కెన్ బి వైర్డ్ ఆర్ వైర్లెస్ యాజ్ వెల్, జనరల్లీ ఇన్సైడ్ ఏ రూమ్. ఓకే, ఆల్ డివైజెస్ కనెక్టెడ్ ఇన్సైడ్ ఏ రూమ్, ఇట్ కమ్ అండర్ పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, ఓకే, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ మీన్స్ లైక్ generally some in hostels and all, okay, normally boys hostels mainly, they play some kind of online games. ఈ మధ్య కాలంలో I think Free Fire ఏదో something, okay, mostly being played. Generally in our times Counter Strike is the one that used to be played. So what they will do, they will make use of the Wi-Fi and they will make use of the hotspot. సో ఒక పర్టికులర్ బిల్డింగ్ అనుకోవచ్చు, అందరూ ఒక నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి ఒక ఆన్లైన్ గేమ్స్ లాంటివి ఆడుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో అది మనకి లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ లైక్ ఇన్సైడ్ ఏ బిల్డింగ్ ఆర్ ఏ హాస్టల్. ఒక పర్టికులర్ రూమ్లో అయితే పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, ఒక బిల్డింగ్, ఓకే, ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ లైక్ ఇన్ ఏ సిటీ, ఓకే, అండ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నెట్ వరల్డ్ వైడ్. Okay, so these are the different types of networks. And some other form, storage area network, which is used for the storage purposes. So whatever data that we are generating on a day-to-day basis, it will be stored in a particular device or some particular place. Okay, మనకి ఈ మధ్య కాలంలో డేటా స్టోరేజ్ సెంటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వింటా ఉండుంటారు. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ డేటా స్టోరేజ్ సెంటర్లో వీటన్నిటిని స్టోర్ చేసాం, అండ్ ఆ డేటా స్టోరేజ్ సెంటర్కి కనెక్ట్ అయిన డివైజెస్, ఓకే, వాటి మధ్య ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ అయితే దాన్నే స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం. సో సింప్లీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ లెట్ us say 5,000 మూవీస్, okay, 10K games and 1 lakh songs like that are stored in a particular storage network. Okay, for that network if we connect some devices, whatever the network that is getting created, we call it storage area network, right? Intranet and extranet. Intranet already చెప్పాం మనం. ఓకే, ఇంటర్నెట్ అంటే మొత్తం అన్ని కనెక్షన్స్, ఇంట్రానెట్ అంటే విత్ ఇన్ ఏ కన్ఫైన్డ్ స్పేస్. ఓకే, ఓన్లీ లెట్ us say ఒక TCS లాంటి కంపెనీలో ఒక బిల్డింగ్లో మాత్రమే ఓకే యాక్సెస్ చేయగలిగేదాన్ని ఇంట్రానెట్ అంటాం. నా ఎక్స్ట్రానెట్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలిగేది ఇంట్రానెట్ అన్నాం. వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్తో పాటు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎవరైతే క్లయింట్ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా యాక్సెస్ చేయగలిగితే దట్ విల్ కమ్ అండర్ ఎక్స్ట్రానెట్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇంట్రానెట్ ప్లస్ లిమిటెడ్ యాక్సెస్ టు ఏ అవుట్ సైడ్ గ్రూప్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ క్లయింట్స్.
ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ ఇంట్రానెట్. ఓకే, ఎంప్లాయీస్తో పాటు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎవరైతే ఇచ్చారో ఆ క్లయింట్ కూడా యాక్సెస్ చేయగలిగితే దట్ విల్ కమ్ అండర్ ఎక్స్ట్రానెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్స్, యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, విల్ డీల్ విత్ ఇట్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ టాపిక్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ దిస్ క్లౌడ్? ఓకే, క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఎ క్లౌడ్ ఆర్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్? మోస్ట్లీ యూస్డ్ ఫర్ బ్యాకప్. ఓకే, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఎనీ ఐడియా? సో నార్మల్లీ నౌ ద క్లాస్ ఈస్ గెటింగ్ రికార్డెడ్. ఓకే, ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది లైవ్ క్లాస్. బేసిక్గా మనకు ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లైక్ క్లాస్ ప్లస్ అనే దాంట్లో ఈ క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది. అండ్ ఫైనల్లీ మీకు ఆ రికార్డింగ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు, ఇప్పుడు దీనిలో ఏదన్నా మెమరీ కార్డ్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుందా? యాజ్ ఆఫ్ నో, నో. ఉన్నా సరే దాంతో పెద్ద పని లేదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లైవ్ క్లాస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ స్టోర్డ్ నాట్ ఇన్ ఏ మెమరీ కార్డ్. ఓకే, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఒక వెబ్సైట్లో స్టోర్ అవుతుంది, క్లాస్ ప్లస్ వెబ్సైట్లో. అక్కడి నుంచి మీకు యాక్సెస్ వస్తుంది ఒకవేళ ఆన్లైన్ క్లాస్ చూడాలి అనుకుంటే. సో అదే అలా కాకుండా నార్మల్గా ఇప్పుడు ఆ కెమెరాలో ఒక మెమరీ చిప్ అనేది నేను పెట్టి క్లాస్ రికార్డ్ చేశాను అనుకోండి, దాన్ని మీకు యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? రోజు ఆ మెమరీ చిప్లో రికార్డ్ చేస్తూ ఉండాలి. మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ నా సిస్టంలో ఎక్కించుకోవాలి. నా సిస్టంలో ఎక్కించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్లో అప్లోడ్ చేసి దాన్ని మీకు యాక్సెస్ ఇస్తూ ఉండాలి. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం. అలా కాకుండా డైరెక్ట్ లైవ్ రికార్డింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ వెబ్సైట్. మరి ఆ వెబ్సైట్కి ఆ మెమరీ కార్డ్ ఎక్కడుంది? ఆ వెబ్సైట్కి మెమరీ స్టోరేజ్ ఎక్కడుంది? దట్ విల్ బి ఏ క్వశ్చన్. డైలీ ఇప్పుడు ఆ క్లాస్ ప్లస్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో అందులో థౌజండ్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ మైట్ బి గెటింగ్ అప్లోడెడ్, మేబీ ఈవెన్ మోర్ ల్యాక్స్. సో అవన్నీ మరి వాళ్ళు ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు? వేర్ దే ఆర్ స్టోరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఫర్ దట్ వీ విల్ రిక్వైర్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. ఇంతకీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటంటే, సో సింప్లీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. నార్మల్గా మనం ఏదైతే మెమరీ కార్డ్స్ లేదా పెన్ డ్రైవ్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ హార్డ్ డిస్క్స్ ఇట్లా వింటామో, సో లెట్ us say దేర్ ఇస్ ఏ పర్టికులర్ బిల్డింగ్. ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కూడా కాదు, ఒక 10 acres స్పేస్ ఉంది. ఆ 10 acres స్పేస్లో దెర్ ఈజ్ నథింగ్ అదర్ దాన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్స్. మొత్తం ఒక 10 ఎకరాలు మొత్తం హార్డ్ డిస్క్స్ లాంటివి ఉన్నాయి. అంటే అక్కడ మనకి క్రియేట్ అయ్యే స్టోరేజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే అన్ఇమాజినబుల్. నార్మల్గా మనం కొనే హార్డ్ డిస్క్ ఎంత ఉంటుంది? 1 TB 2 TB సంథింగ్ లైక్ దట్, అంతేనా స్టోరేజ్? ఆర్ మన ల్యాప్టాప్స్ కానీ మొబైల్ ఫోన్స్లో కానీ ఎంత స్టోరేజ్ ఉంటుంది? మొబైల్స్ అయితే మేబీ 256 GB, ల్యాప్టాప్స్ అయితే 500 GB ఆర్ అగైన్ 1 TB. సో అట్లా మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ టీబీ. ఓకే, దాంతో ఒక పెద్ద స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ నేను కట్టాను. అక్కడ మొత్తం ఏముంటుంది? జస్ట్ స్టోరేజ్, హార్డ్ డిస్క్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది. నౌ లెట్ us say దిస్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ ఓన్డ్ బై అమెజాన్. అమెజాన్ వాళ్ళది ఈ ఫెసిలిటీ అనుకుందాం, లేదా గూగుల్ది అనుకుందాం, ఎనీథింగ్, ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్, ఎవరిదైనా అయి ఉండొచ్చు. Now what they are going to do is they are going to make use of this storage facility and they are going to provide you with a particular website, that is what we are calling as cloud storage. అంటే సింపుల్గా ఏమవుతుంది, నువ్వు ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది, ఈ రికార్డ్ అయింది వెళ్ళి ఒక క్లౌడ్ స్టోరేజ్లో నువ్వు స్టోర్ చేస్తున్నాను అంటున్నావు. ఫైనల్గా అది వెళ్ళి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్కి నీకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ ఆర్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, దాన్నే క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అంటున్నాం. ఓకే, అండ్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఒకటే ప్రొవైడ్ చేస్తే సరిపోదు కదా. రేపొద్దున
సో అంత పెద్ద ఫెసిలిటీలో లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ గెటింగ్ స్టోర్డ్. అంత డేటా స్టోర్ అవుతున్నప్పుడు నీ పర్టికులర్ వీడియోని నేను రిట్రీవ్ చేయాలి అంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ బిగ్ టాస్క్. అంత లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా నుంచి నీ వీడియో నేను మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేయాలి. ఓకే, అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ టాస్క్. దానికోసం యూజ్ చేసేవే మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టూల్స్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్స్ వాట్ ఎవర్ ఫ్రమ్ అవర్ డివైస్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ స్టోర్డ్ సమ్వేర్. అది ఎక్కడో మనకు తెలియదు, ఏ కంట్రీలోనో తెలియదు. ఆ డేటా స్టోరేజ్ సెంటర్ అనేది ఇండియాలో ఉండొచ్చు, యుఎస్లో ఉండొచ్చు, చైనాలో ఉండొచ్చు, జపాన్లో ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎనీవేర్ ఇట్ కెన్ బి. బట్ మనకి వచ్చే ఫెసిలిటీ వచ్చేసరికి క్లౌడ్ ఫెసిలిటీ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ క్లౌడ్ ఫెసిలిటీ, మీరు జీమెయిల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఓకే గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఆ గూగుల్ డ్రైవ్కి ఈజ్ దర్ ఎనీ లిమిట్? ఎస్, దేర్ ఈజ్ ఎ లిమిట్. 15 GB వరకు మాత్రమే వాడగలరు. 15 GB తర్వాత మీరు వాడాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్. ఆ 15 GB మీకు ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? గూగుల్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు వాట్సాప్లో మెసేజెస్ బ్యాకప్ చేస్తారు. ఆ మెసేజ్ బ్యాకప్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎక్కడ చేస్తున్నారు ఆ బ్యాకప్? అగైన్ మీ గూగుల్, మీ జీమెయిల్ యొక్క ఆ 15 GB ఏదైతే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఫ్రీగా క్లౌడ్ సర్వీస్, అక్కడ బ్యాకప్ చేస్తున్నారు. అంటే మీకు గూగుల్ అనేది ఒక 15 GB ఫ్రీగా మీకు స్టోరేజ్ అనేది ఇస్తుంది. ఆ 15 GB మీ ఫోన్లోనో లేకపోతే మీ ల్యాప్టాప్లోనో ఉండట్లేదు కదా. మీరు గూగుల్ డ్రైవ్ అనే దానిలో డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. అప్లోడ్ చేసిన అందరికీ మీరు లింక్స్ పంపిస్తున్నారు. లేదా మీకు గూగుల్లో డైలీ బోల్డ్ అనే డాక్యుమెంట్స్ వస్తున్నాయి, లేదా మీరు కూడా పంపిస్తున్నారు. అవన్నీ అక్కడే ఉంటాయి గూగుల్ ఆ జీమెయిల్లో, ఎక్కడికి పోవు కదా. సంవత్సరం తర్వాత అయినా 2 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా అగైన్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దోస్ ఫైల్స్. మరి అవన్నీ ఎక్కడోసారి స్టోర్ అయి ఉండాలి కదా. మీ మొబైల్లో అయితే స్టోర్ అయ్యలేవు, ఆర్ మీ ల్యాప్టాప్లో అయితే స్టోర్ అయ్యలేవు. మరి జీమెయిల్ వాటిని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది? గూగుల్ యొక్క క్లౌడ్ సర్వీస్లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ లిమిట్ ఫర్ దట్ 15 GB. బియాండ్ 15 GB if you have to use, you have to buy the storage. Okay, so generally companies, okay, they go beyond 15 GB because on a day-to-day basis generally most of the software companies they use mail for every kind of communication. So either for sending the files to their clients or sending some kind of software, anything. So that's why they will buy the extra storage. But for us, we can just create another email. Okay, you will get another 15 GB storage. So like that, whatever the 15 GB, that is also nothing but cloud storage. At the end of the day, whatever the files we are storing in that Google Drive or in the Google Cloud service, they are going to get stored in some facility of Google. Okay, and again for accessing our file from that large amount of storage facilities, we will require some kind of software and some kind of particular programming. So a particular programming or software is what we call as cloud computing. Arthamainda? Now under cloud computing we will have something called hosted services, okay, which will have 3 things. One, storage of data and a particular software and infrastructure. So first మనం డేటాని ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్లో ఆర్ ఒక క్లౌడ్ సర్వీస్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో దానికోసం మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. So there are multiple softwares, we will see what are those, and finally we will require infrastructure like a data center where all the data is going to get stored. And these services are provided by cloud service providers. Mainly మనకి 3 కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఒకటి అమెజాన్, గూగుల్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్. అండ్ అమెజాన్ AWB సర్వీసెస్ ఆర్ AWS అంటాం. ఓకే, అలాగే గూగుల్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ఉంటుంది. అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళకి ఎజూర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజూర్, అమెజాన్ AWS. ఎవరన్నా CSC వాళ్ళు ఉన్నారా? ఓకే, యూ మైట్ బి నోయింగ్ దీస్ థింగ్స్. తెలీదా? తెలుసా? తెలుసు. ఓకే, సో అమెజాన్, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ 3 companies which are providing the cloud services, and they will have some platforms or websites like Amazon AWS and Google Cloud Service and Microsoft Azure. These are the cloud computing platforms of those particular companies.
సో మనం ఏదైతే ఈ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో చాలామంది వర్క్ చేస్తున్నారని కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ క్లాస్ ప్లస్ సంబంధించి మొత్తం అన్నీ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబడి షుడ్ బి వర్కింగ్. సో ఆన్ వాట్ ప్లాట్ఫామ్ దే విల్ బి వర్కింగ్, ఎయిదర్ ఎజూర్ ఆర్ AWS. సో ఇప్పుడు ఇంతకీ ఆ క్లాస్ ప్లస్ వాడు ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గర ఆ క్లౌడ్ సర్వీస్ తీసుకుంటాడు. దే మైట్ బి టేకింగ్ ఫ్రమ్ అమెజాన్, దే మైట్ బి టేకింగ్ ఫ్రమ్ గూగుల్, ఆర్ దే మైట్ బి టేకింగ్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే తీసుకుంటారో వాళ్ళు వెనకాల ఇప్పుడు హీఈస్ లైక్ ఏ క్లయింట్. క్లాస్ ప్లస్ అనేవాడు క్లయింట్. ఇప్పుడు క్లాస్ ప్లస్ క్లయింట్ అయినప్పుడు దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ ఓకే వాళ్ళు ఏదో ఒక కంపెనీకి ఆ పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఇచ్చుంటారు ఫర్ దేర్ కంప్యూటింగ్. సో అక్కడ కూర్చుని ఆ క్లయింట్ని ఎవరైతే తీసుకుంటారో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్, హీ విల్ బీ వర్కింగ్ ఆన్ దీస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎదర్ ఎజూర్ ఆర్ AWS ఆర్ సంథింగ్, అండ్ హీ విల్ బీ ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీస్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ ప్లస్. అర్థమవుతుందా? సో గూగుల్, అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఒక పెద్ద స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ పెట్టుకున్నారు. ఆ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ యూజ్ చేసుకుని క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశారు. అండ్ ఆ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ నుంచి మన ఫైల్స్ రిట్రీవ్ చేయడానికి కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ క్రియేట్ చేశారు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్. వాటినే అమెజాన్ AWS లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజూర్ అంటున్నాం. సో ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్స్ పైన వర్క్ చేసి ఓకే మనకి అన్ని రకాల సర్వీసెస్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ అనేది రకరకాల కంపెనీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. అగైన్ ఇదేంటి మనకు ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది, ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. ఏంటది? సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో అర్థమైన వాటిపైన క్వశ్చన్లు వస్తాయి, అర్థం కాని వాటిపైన క్వశ్చన్లు రావు. ఓకే, మనకి CSE క్లాస్ జరగట్లేదు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్లాస్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎంతవరకు అర్థం అవుతుందో అంతవరకు అర్థం చేసుకోవాలి అంతే. ఇప్పుడు అవన్నీ నేర్పించమంటే నాకు రావు. అఫ్ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను ఈ మధ్య కాలంలో, బట్ నేర్పించే అంత నేర్చుకోలేదు. ఎనీవే, అట్ సమ్ పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు గో టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా, బట్ ఫర్ సమ్ అన్ఫార్చునేట్ రీజన్స్ మళ్ళీ వెనక్కి రావాల్సి వచ్చింది. సో అట్ దట్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ పర్టికులర్లీ ఎజూర్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజూర్ నేర్చుకున్నా. ఎనీవే, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఓకే మనకి అగైన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఆన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ యూఆర్ ప్రొవైడింగ్, దే ఆర్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఫ్యూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. అంటే ఈ పర్టికులర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీ ద్వారా మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఆ క్లౌడ్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం, లైక్ గూగుల్ స్లైడ్స్, గూగుల్ షీట్, గూగుల్ డాక్స్ ఎక్సెట్రా. మనం ఆ గూగుల్ స్లైడ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసినప్పుడు మన డేటా ఆటోమేటిక్గా అక్కడ సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అగైన్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది? ఇన్ గూగుల్ డ్రైవ్, అంతేనా? సో గూగుల్ డ్రైవ్ దేని కేటగిరీకి వస్తుంది? అగైన్ క్లౌడ్. ఓకే, క్లౌడ్ స్టోరేజ్. సో దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటాం. అంటే జస్ట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్కి ఆ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీ ఆర్ సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం. రెండోది, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అంటే ఒక మొబైల్కి కానీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కానీ టోటల్ ఒక ఆండ్రాయిడ్కి స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ లాగా. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు నార్మల్గా మన ఫోన్ తీసుకుందాం లేదా మన ల్యాప్టాప్ తీసుకుందాం, మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ OS ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? మన మొబైల్లోనే స్టోర్ అయి ఉంటుంది. లెట్స్ మన మొబైల్ యొక్క ఫుల్ స్టోరేజ్ 256 GB, బట్ అందులో ముందే మనకు ఒక 30 GB బ్లాక్ అయిపోయి వస్తుంది. అదంతా ఏంటిది? నాట్ యాప్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, OS. యాప్స్ అన్నీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసినా స్టిల్ ఒక 20 to 30 GB బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే మన మొబైల్ మొత్తం ఆపరేట్ అవ్వడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో వర్క్ అయ్యే సాఫ్ట్వేర్, దాన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. సిమిలర్లీ ఫర్ ల్యాప్టాప్ ఆల్సో మనకి C డ్రైవ్ అంటాం. ఓకే, ఆ C డ్రైవ్ అనేది ఏంటిది? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే మన ల్యాప్టాప్ ఉన్న ఇంటర్ఫేస్, ఎవ్రీథింగ్ దట్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్, ఓకే అదంతా ఆపరేట్ అవ్వడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది, దాన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇప్పుడు లెట్ us say there is zero storage in our mobile, zero storage in our laptop. స్టిల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మనం యూజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్లీ దట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కెన్ బి హోస్టెడ్ ఆన్ ఎ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. అలాంటిది మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది, BlueStacks అని. BlueStacks అనేది ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్. ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్,
బట్ ఇట్ విల్ జస్ట్ రన్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. అంటే ఇంతకుముందు ఇప్పుడంటే మనకి వాట్సాప్ వెబ్ లాంటివి వచ్చినాయి, కానీ ఒకప్పుడు వాట్సాప్ ఓన్లీ మనకి ఫోన్లో యాప్ రూపంలో మాత్రమే ఉండేది. అట్లాంటప్పుడు మనం దాన్ని ల్యాప్టాప్లో యూజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాట్ మెనీ పీపుల్ యూస్ టు డూ ఈస్ ఫస్ట్ దే యూస్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ బ్లూస్టాక్స్. అందులో మనకి రకరకాల అప్లికేషన్స్ మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మన ల్యాప్టాప్లో ఒక మొబైల్ వాడుతున్నట్టు అనమాట. అంటే ల్యాప్టాప్లో మొబైల్ వాడుతున్నామంటే మొబైల్ ఓఎస్ను వాడుతున్నట్టే కదా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక ప్లాట్ఫామ్లో వాడుతున్నాం. అర్థమవుతుందా? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మన ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యలేదు, ఒక ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఒక ప్లాట్ఫామ్లో వాడుతున్నాం. సో దాన్నే మనం ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే టోటల్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక డివైస్లో స్టోర్ అవ్వకుండా ఒక క్లౌడ్లో స్టోర్ అయ్యి దాని నుంచి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను మనం ఆపరేట్ చేయగలిగితే దట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. వన్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూస్టాక్స్. అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొవైడింగ్ డేటా సెంటర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, డేటా సెంటర్స్ లాంటివి ప్రొవైడ్ చేయడం. ఒక పెద్ద టీసీఎస్ కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళకి ఏం అడిగారు, మాకు మొత్తం మా హైదరాబాద్లో ఉన్న అన్ని కంపెనీస్కి ఒక డేటా సెంటర్ మాకు హైదరాబాద్లోనే కావాలి, మా డేటా అనేది బయటకు ఎక్కడా స్టోర్ అవ్వకుండా మాకు ఇక్కడే హైదరాబాద్లోనే స్టోర్ అవ్వాలి. సో ఫర్ దట్ ఐదర్ గూగుల్ ఆర్ అమెజాన్ దే విల్ ప్రొవైడ్ దమ్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఒక డేటా సెంటర్ వాళ్ళకంటూ క్రియేట్ చేసి పెడతారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, and Indian government is also making something called Meghraj. Okay, it is a local cloud platform which will be used by government agencies for secure and private government owned cloud computing. Okay, so government agencies ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క డేటా ఏదో ఒక థర్డ్ పార్టీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ని యూజ్ చేసి అక్కడ డేటా స్టోర్ చేయకుండా గవర్నమెంట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఇట్స్ ఓన్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మేఘ్రాజ్. మేఘ్ అంటే ఏంటి? క్లౌడ్. సో తెలివితేటలు వాడారనమాట. మేఘ్రాజ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, లోకల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్. అంటే గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్కి సంబంధించిన డేటా అంతా ఒక థర్డ్ పార్టీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లైక్ అమెజాన్, గూగుల్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్స్లో స్టోర్ చేయకుండా, బికాజ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. రేపొద్దున ఈరోజు అంటే యూఎస్కి మనకి బాగానే ఉంది, రేపొద్దున ఏదో చెడిపోయింది, ఆ గవర్నమెంట్ డేటా అంతా లీక్ అయినట్టే కదా. ఓకే, సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా గవర్నమెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఏజెన్సీస్కి సంబంధించిన డేటా లోకల్గా ఒక క్లౌడ్ ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేసుకుని దాని ద్వారా కంప్యూటింగ్ చేసుకోవడానికి. అగైన్ హియర్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిట్రీవింగ్ అవర్ డేటా. ఒక పెద్ద క్లౌడ్ స్టోరేజ్లో థౌజండ్స్, ల్యాక్స్ అండ్ మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఆ బిలియన్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ నుంచి మనకి కావాల్సిన ఫైల్ మన దగ్గరికి రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. దాన్నే కంప్యూటింగ్ అంటాం. ఓకే, ఆ నీటిలో నుంచి మన దగ్గరికి తీసుకురావడాన్నే కంప్యూటింగ్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాం, ఆ డేటా స్టోరేజ్ అనేది ఎట్ ద ఎండ్ ఇట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఎనీవేర్. ఓకే, మనకి ఎక్కడో యూఎస్లో స్టోర్ అయ్యి ఉండొచ్చు, చైనాలో ఆర్ జపాన్లో ఎక్కడైనా స్టోర్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చేసరికి ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద డేటా గెటింగ్ స్టోర్డ్ సమ్వేర్ ఇన్ యూఎస్, ఓకే, ఇట్ విల్ బీ స్టోర్డ్ లోకల్లీ. ఏ లోకల్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ విల్ బి దేర్. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన ఒక లోకల్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ ఇండియాలో ఉండాలి అండ్ అక్కడి నుంచి మనం డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకోగలగాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్. అంటే మనకి ఎంత వీలైతే అంత దగ్గరలో దిస్ డేటా స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ షుడ్ బి దేర్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ రైట్ ఫ్రమ్ దేర్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా. అంటే మనకి వీలైనంత దగ్గరలో దాన్నే ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అవర్ storage or data getting stored in US, it should have some local storage facility. అక్కడి నుంచి మనం డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకోవడం. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్. నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, ఏ లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. దీన్ని సపరేట్గా డీల్ చేద్దాం ఇన్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్. బట్ అగైన్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా పూర్తిగా అర్థం కాదు, అది వేరే విషయం. సో again few things you need to remember in quantum computing.
జస్ట్ ఒక 3-4 టర్మ్స్ గుర్తుంచుకుంటే ఆ టర్మ్స్ పైన క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఏ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఆన్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్. సింప్లీ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ క్యూబిట్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాట్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది క్యూబిట్స్ అని. ఓకే, అది దేనికి సంబంధమైంది అని అడిగాడు. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. సో నార్మల్ కంప్యూటర్స్ we use something called bits, that is 0 or 1. In quantum computers we use qubits. Okay, what are the differences, what are the principles? And again 2 principles are involved here, superimposition and entanglement. ఈ పదాలు గుర్తుంచుకున్నా మనకి ప్రిలిమ్స్ వరకు సరిపోతుంది. మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ వస్తే అప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది, బట్ జనరల్లీ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఆస్క్డ్. కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ మెయిన్స్లో కూడా అడగరు. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ qubits, superimposition, quantum entanglement, these are the terms related to quantum computing. That is enough for us. But what is superimposition, what is entanglement, తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, I will deal it as a separate topic. నెక్స్ట్ ఉందా సీటు? ఏంటి ఈరోజు సడన్గా ఫుల్ అయిపోయింది క్లాసు? లేదు, జనాలు కూడా కొంచెం ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు ఈరోజు. ఫుల్ అటెండెన్స్ అనుకుంటా. రోజు ఎవరో 2-3 మానేస్తూ ఉంటారు కదా, ఈరోజు పొరపాటున అందరూ వచ్చేసారు. నా క్లాస్ కని వచ్చారా లేదా పై క్లాస్ కని వచ్చారా? కాదు కదా. ఓకే, అట్లయితే పర్లేదు. రైట్, సైబర్ సెక్యూరిటీ. సో సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ విల్ సీ. అగైన్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ ద టర్మినాలజీస్. Okay, and one more thing, whenever there is any particular cyber threat that has happened and if it is there in the news all over the world, ఏదన్నా మనకి ఒక పర్టికులర్ ఈవెంట్ కనుక, ఓకే, వరల్డ్ వైడ్ బ్లాకేడ్స్ లాంటిది ఏదన్నా జరిగితే, ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ సైబర్ థ్రెట్, అలాంటి మనకి బాగా న్యూస్లో కనిపిస్తాయి. లైక్ ఒక 3-4 days గట్టిగా న్యూస్లో ఉంటే కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది వాటిపైన. ఇప్పటికీ యూపీఎస్సీ అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ 2 to 3 times అడగడం జరిగింది. Any cyber threat, if it is highly in the news, okay, definite question will be asked and that will be one of the easiest question if you follow the news. avagapothe adi endu teliyadu, simple. And again, for all such things, instead of newspaper, your Google News app will be helpful. ఓకే, డే టు డే ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది కొంతవరకు మనం ఐడియా ఉండడానికి గూగుల్ న్యూస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఎ లాట్. Okay, more than the newspaper. So I have already told you how to use it. Anyway, so cyber security, mainly we need to know what are different kinds of cyber threats. Okay, ఇందులో కొన్ని పదాలు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు. ఓకే, లైక్ మాల్వేర్, స్పైవేర్, వైరస్, స్పామ్, ఓకే, వామ్, ట్రోజన్ అండ్ బ్యాక్డోర్. సో మాల్వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ మెలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్. అంటే నార్మల్ సాఫ్ట్వేర్ లాగానే కనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ మెలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్. సో దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల మన యొక్క డేటా కానీ, ఓకే, అట్లాగే కొత్త కొత్త అనవసరమైనది అన్నీ ఇన్స్టాల్ అవుతూ ఉంటాయి. దానివల్ల మన ల్యాప్టాప్ స్లో డౌన్ అవడం ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ మెలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ దానిలో ఒక సబ్ కేటగిరీ యాడ్వేర్. సో యాడ్వేర్ లైక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో నార్మల్లీ వెన్ ఐ గాట్ మై ల్యాప్టాప్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, మా కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మా కాలేజ్ వాళ్ళు ఇస్తారు మాకు ల్యాప్టాప్ ఫస్ట్ ఇయర్లో. సో అప్పుడే కొత్త కాబట్టి ల్యాప్టాప్ వాడటం. వెన్ ఐ వాజ్ యూజింగ్, అనుకోకుండా తెలియకుండా ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్లు ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు యాడ్వేర్ లాంటివి ఇన్స్టాల్ అయ్యేవి. ఓకే, నార్మల్ వెబ్సైట్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడే వాటితో పాటు యాడ్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఈ యాడ్వేర్ కనుక ఇన్స్టాల్ అయితే మనకి ఒక పెద్ద నరకమే. ఎట్లా ఉంటుందంటే నార్మల్ స్క్రీన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, పక్కన యాడ్ వస్తూ ఉంటుంది. మనం ఏదో నార్మల్గా క్లిక్ చేస్తే అది యాడ్ క్లిక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఊరికే మనకి టోటల్ స్క్రీన్ మొత్తం ఒక యాడ్ పేజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. మనం ఎక్కడ ఏ బటన్ క్లిక్ చేసినా అదొక అడ్వర్టైజ్మెంట్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. అన్లెస్ వీ అగైన్ అన్ఇన్స్టాల్, ఏదైతే మనం లాస్ట్ 2-3 daysలో సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమో
చూసుకుని వాటన్నిటిని అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తే తప్పితే అది పోదు. సో దోస్ థింగ్స్ వీ కాల్ యాజ్ యాడ్వేర్. ఓకే, పెద్ద నరకం చూపిస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్పైవేర్. సో దీస్ ఆర్ యాడ్వేర్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాకింగ్. అంటే యాడ్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, అలాంగ్ విత్ దట్ యాడ్వేర్ వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ట్రాక్డ్. ఓకే, మనకి అన్ని రకాల ట్రాకింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ స్పైవేర్. అంటే మనకి తెలియకుండా మనం మన ఫోన్లో కానీ మన ల్యాప్టాప్లో కానీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. సో దాంతోపాటు మనకి ఈ స్పైవేర్ కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, బై యూజింగ్ ది స్పైవేర్ సమ్ హ్యాకర్స్ అవ్వచ్చు, లేదా గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు, దే విల్ బి ట్రాకింగ్ అవర్ యాక్టివిటీస్. అండ్ వైరస్ జస్ట్ లైక్ నార్మల్ వైరస్, ఏ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ అండ్ ఇట్ విల్ మేక్ అవర్ సిస్టమ్ స్లో. ఒకసారి వైరస్ ఇన్స్టాల్ అయింది అంటే ల్యాప్టాప్లో టోటల్ సిస్టమ్ అంతా స్లో డౌన్ అయిపోతుంది. దానికి ఇంకో ఆప్షన్ ఉండదు, బేసికల్లీ మొత్తం ఫార్మాట్ చేయాలి. బికాస్ మొత్తం అన్ని ఫైల్స్కి పడుతుంది వెళ్ళి. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్, వీ హ్యావ్ టు ఫార్మాట్ అవర్ సిస్టమ్. అట్లీస్ట్ సి డ్రైవ్ ఫార్మాట్ అంటాం. అంటే అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, వైరస్ ఇది నాట్ ఓన్లీ ల్యాప్టాప్సే కాదు, ఆ ల్యాప్టాప్కి మనం ఒక పెన్ డ్రైవ్ పెట్టినా, ఒక హార్డ్ డిస్క్ పెట్టినా, ఒక మొబైల్ కనెక్ట్ చేసినా అన్నిటికీ పాకుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ యాంటీవైరస్ అనేది వైరస్కి అగైనెస్ట్గా, అది లేకపోతే ఉంటుంది. అదే కదా మన ఉద్దేశం. అంటే క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. అవును, యాంటీవైరస్ ముందే ఉండాలి. ముందే ఉంటే వైరస్ అటాక్ జరగదు. ఆల్రెడీ జరిగిందంటే ఇంకో ఆప్షన్ లేదు, యూ హ్యావ్ టు ఫార్మాట్. యాంటీవైరస్ యూజ్ చేసేదే వైరస్ అటాక్స్ జరగకుండా మెయిన్లీ. అంటే వైరస్ అటాక్ రాకుండా అది ముందే బ్లాక్ చేస్తుంది అన్నట్టు. వైరస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అగైన్ ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, దాని నుంచి ఒక వైరస్ లాంటిది ఎంటర్ అవుతుంది. దానివల్ల టోటల్ మన సిస్టమ్ అనేది స్లో డౌన్ అయిపోతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇలా నెక్స్ట్ స్లైడ్ కొట్టాను, ఇది నార్మల్గా వచ్చింది. ఒకవేళ ఈ సిస్టమ్ వైరస్తో ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటే ఆ నెక్స్ట్ స్లైడ్ రావడానికి ఒక 5 నిమిషాలు పడుతుంది. ఈలోపు మనం కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎ వైరస్ అటాక్. ఇట్ విల్ టోటల్లీ మేక్ ద సిస్టమ్ స్లో. అండ్ దానికి ఇప్పుడు నా పెన్ డ్రైవ్ పెట్టాను, నా పెన్ డ్రైవ్ కూడా వైరస్ ఎక్కుతుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ ఇట్ విల్ అగైన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు మై పెన్ డ్రైవ్. రేపొద్దు నీ పెన్ డ్రైవ్ తీసుకెళ్ళి నా ల్యాప్టాప్ పెట్టాను, నా ల్యాప్టాప్ కూడా ఆ వైరస్ పాకుతుంది. అట్లాగే రేపొద్దున నా ల్యాప్టాప్తో నా మొబైల్ని కనెక్ట్ చేశాను. ఓకే, మై మొబైల్ ఆల్సో విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. ఇవన్నీ ఏమైపోతాయి, స్లో డౌన్ అయిపోతాయి. ఓకే, జస్ట్ లైక్ నార్మల్గా మనకి వైరల్ ఫీవర్ కానీ ఏదో కోవిడ్ కానీ వచ్చినప్పుడు మనం ఏమవుతాం, స్లో డౌన్ అవుతాం మన సిస్టమ్. అలాగే సిస్టమ్ కూడా స్లో డౌన్ అవుతుంది. సో సిమిలర్లీ స్పామ్స్ అంటే మీ అందరికీ ఐడియా ఉండి. సో అనవసరమైన చెత్త మెసేజ్లు, మల్టిపుల్ మెసేజెస్. ఓకే, హండ్రెడ్స్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మెయిల్స్ ఆర్ మెసేజెస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫ్లడ్ అవర్ ఇన్బాక్స్. ఓకే, అన్నెసెసరీ మెసేజెస్. ఓకే, వీ కాల్ దమ్ స్పామ్. సో స్పామ్ చేయడం అంటే ఏదో ఒక మెసేజ్ నువ్వు ఒకేసారి ఎక్కువ మందికి పంపించేయడం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పామ్. నార్మల్గా మనకి వాట్సాప్లో దీనికి అగైనెస్ట్గా వాట్సాప్ రకరకాల ఫీచర్స్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు నువ్వు మెసేజెస్ ఫార్వర్డ్ చేయాలి అంటే ఎంతమందికి ఏం చేయొచ్చు, బట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ 5 మెంబర్స్కి మాత్రమే అలౌడ్. అదే గ్రూప్స్ అయితే ఐ థింక్ 1 or 2 గ్రూప్స్కి అలౌడ్ అనుకుంటా, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో మెయిన్లీ ఫర్ స్టాపింగ్ దిస్ స్పామింగ్. అలాగే వార్మ్ అంటే ఇట్ విల్ ఈట్ అవే ద ఫైల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ కంప్యూటర్. అంటే ఈ వార్మ్ అటాక్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, రాత్రిపూట మనం ఏదో వర్క్ చేసుకున్నాం, మన ల్యాప్టాప్ వాడడం అంతా బాగానే ఉంది, పొద్దున్నే లెగి చూస్తే మొత్తం ఖాళీ అయిపోయింది ల్యాప్టాప్, ఏం కనిపించట్లా ఫైల్స్ ఏమి. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వార్మ్ అటాక్. ఇట్ విల్ స్లోలీ ఈట్ అవే ఆల్ ద ఫైల్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఓకే, ఈటింగ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ అవర్ సిస్టమ్ అండ్ మేకింగ్ ద కంప్యూటర్ ఎంప్టీ. నెక్స్ట్ ట్రోజన్ హార్స్, లైక్ డినయల్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ అటాక్ టు గెట్ ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్స్. అంటే ఏం చేస్తారు, ఈ ట్రోజన్ కానీ బ్యాక్డోర్ అటాక్స్, ఓకే, కొన్ని సిమిలర్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ దిస్ వాట్ దే విల్ డూ ఈస్ దే విల్ టేక్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ అవర్ సిస్టమ్.
మన సిస్టమ్ని వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి తీసుకుంటారు. ఆ ట్రోజన్ హార్స్ అంటే మనకి తెలియకుండా ఏదో ఒక నార్మల్ సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు దాంతోపాటు ఒక మెలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ అవుతుంది. దాని ద్వారా వాళ్ళకి మన సిస్టమ్ యాక్సెస్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. సో మన సిస్టమ్ యాక్సెస్ రాగానే సిస్టమ్ని బ్లాక్ చేసేస్తారు. బ్లాక్ చేసి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అగైన్ గెట్ బ్యాక్ యువర్ సిస్టమ్ యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మనీ. ఓకే, దీన్నే మనం ర్యాన్సమ్వేర్ అంటాం, ఓకే, ట్రోజన్ అటాక్ అంటాం, బ్యాక్ డోర్ అటాక్ అంటాం. ఓకే, మల్టిపుల్ థింగ్స్ బట్ సేమ్ కేటగిరీ. ఓకే, సంబడీ టేకింగ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అవర్ సిస్టమ్ అండ్ ఆర్ ఎన్క్రిప్టింగ్ ఆల్ అవర్ ఫైల్స్. ఇట్లా కూడా ఉంటుంది మనకి. ర్యాన్సమ్వేర్లో ఇంకొక పద్ధతి ఏంటి అంటే, మనం నార్మల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నావు, ఆ కంపెనీకి సంబంధించి ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసావు, ఇప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చింది ప్రాజెక్ట్. ఆ పర్టికులర్ ఫైల్స్ అన్నిటిని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తాను. అంటే వాటికి ఒక కోడ్ ఇస్తే తప్పితే అవి మళ్ళీ డీక్రిప్ట్ అవ్వవు, నీకు ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ నీ చేతుల్లోకి రాదు. సో సచ్చినట్టు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, నీకు ఆ ఎన్క్రిప్టింగ్ కోడ్ కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పే మీ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, అప్పుడే ఇస్తాను అంటాడు. అది ఇస్తే తప్పితే నువ్వు మళ్ళీ వాటిని యాక్సెస్ చేయడానికి ఉండదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ ర్యాన్సమ్వేర్. ర్యాన్సమ్ అంటే డబ్బులు. ఓకే, ర్యాన్సమ్వేర్ అటాక్స్, ట్రోజన్ హార్స్ అటాక్స్, బ్యాక్డోర్ అటాక్స్ ఇవన్నీ ఆ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. అంటే మనకు తెలియకుండా ఓకే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది మన మొబైల్లో కానీ సిస్టంలో కానీ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. దానివల్ల హ్యాకర్స్కి టోటల్ సిస్టమ్ అనేది వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, బ్యాక్డోర్ అటాక్ అంటే నార్మల్ అంటే ఏదో ఒక చిన్న గ్లిచ్ ద్వారా, మన సిస్టంలో ఉన్న ఏదో స్మాల్ గ్లిచ్ ద్వారా ఒక బ్యాక్ డోర్ అటాక్ లాంటివి జరగవచ్చు. లేదా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఇన్స్టాల్ అయిన మాల్వేర్ వల్ల అవ్వచ్చు. ఎనీథింగ్, ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్. నెక్స్ట్, రూట్ కిట్. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ కంట్రోలింగ్ యువర్ హోల్ డివైస్. ఓకే, సేమ్ థింగ్. అండ్ కీ లాగర్స్. కీ లాగర్స్ అంటే గెటింగ్ ఇన్ఫో అబౌట్ వాట్ ఎవర్ యూ టైప్. అంటే మన కీప్యాడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని హ్యాక్ చేస్తారు అన్నట్టు. సో మనకి లైక్ ఏదన్నా ఒక బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్ ఏదో కొడుతున్నాం, మనం ఏదైతే టైప్ చేస్తామో అదంతా వేరే దగ్గర టైప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇదేంటి నాన్నకు ప్రేమతో మూవీ చూసారా? అందులో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో హ్యాకర్ హ్యాక్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ ఏదైతే టైప్ చేస్తున్నాడో అదంతా అక్కడ వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కీ లాగర్స్. అంటే వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టైపింగ్ హియర్, ఓకే, దే విల్ గెట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. లెట్ us say వీఆర్ టైపింగ్ అవర్ పాస్వర్డ్, ఓకే, ఆఫ్ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది అండ్ దే కెన్ ఈజీలీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, కీ లాగర్స్. అలాగే ర్యాన్సమ్వేర్, ఇందాక ఏదైతే చెప్పానో ఎన్క్రిప్టింగ్ అవర్ ఫైల్స్. ఓకే, మన ఫైల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో లెజిటిమేట్ ఫైల్స్, దే విల్ బి ఎన్క్రిప్టెడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యాక్సెస్ టు యువర్ ఫైల్స్ యూ విల్ రిక్వైర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కోడ్. ఒక ఎన్క్రిప్షన్ కోడ్ కావాలి. ఎన్క్రిప్షన్ కోడ్ నీకు నేను ఇవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పే మీ మనీ. ఓకే, ఓన్లీ వెన్ వీ పే ద మనీ ఏ కీ విల్ బి గివెన్ దట్ విల్ డీక్రిప్ట్ అవర్ ఫైల్స్. నెక్స్ట్, బ్రౌజర్ హైజాకర్. ఈ బ్రౌజర్ హైజాకర్ అంటే ఏంటంటే లైక్ సమ్ కాపీ క్యాట్ వెబ్సైట్స్ లైక్ క్రోమ్కి. మనకి క్రోమ్కి కొన్ని బ్లూ కలర్లో ఇంకోటి క్రోమ్ లాంటిది ఒకటి వస్తుంది. సో కొన్ని కాపీ క్యాట్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి ఆర్ సమ్ కాపీ క్యాట్ బ్రౌజర్స్. సో మనం ఏంటంటే లెజిటిమేట్ క్రోమ్ లాగానే కనిపిస్తుంది మొత్తం. మనం లెజిటిమేట్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అనుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దాంతో వాడుతూ ఉంటాం. బట్ మనం ఏదైతే యాక్టివిటీ చేస్తామో అదంతా వేరే వాళ్ళకి వెళ్తూ ఉంటుంది. అగైన్ మన పాస్వర్డ్స్ అవ్వచ్చు, ఓకే, మన ఆల్ డీటెయిల్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ బ్రౌజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, ద హ్యాకర్స్ విల్ గెట్. సో బ్రౌజర్ హైజాకర్ అంటాం. నెక్స్ట్, ఫిషింగ్ ఆర్ మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్. జనరల్లీ ఫిషింగ్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎదర్ త్రూ మెసేజెస్ ఆర్ త్రూ ఈమెయిల్స్. ఒక మెసేజ్ కానీ ఈమెయిల్ కానీ లెజిటిమేట్ మెసేజ్ ఆర్ లెజిటిమేట్ ఈమెయిల్లో ఉంటుంది. బట్ పొరపాటున దాన్ని క్లిక్ చేస్తే దానివల్ల ఒక అన్వాంటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒకప్పుడు మనకి ఒక మెయిల్స్ యూఎస్లో పెద్ద అరాచకం సృష్టించిందనమాట. ఆ మెయిల్లో ఏముంటుందంటే ద డాన్స్ ఆఫ్ హిల్లరీ అని ఉంటుంది. ఐ థింక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ద మెయిల్ సబ్జెక్ట్ నేమ్. సో చాలామంది దాన్ని క్లిక్ చేయడం, దానివల్ల వాళ్ళ సిస్టమ్స్ అన్నీ క్రాష్ అవ్వడం అలా జరిగింది. దాన్నే ఫిషింగ్ అంటాం. ఫిషింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఏదర్ సెండింగ్ సమ్ అన్వాంటెడ్ ఆర్ మాల్వేర్ ఏదర్ త్రూ నార్మల్ మెసేజింగ్ యాప్స్ ఆర్ త్రూ ఈమెయిల్ కానీ మెసేజింగ్ యాప్స్ ద్వారా కానీ చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిషింగ్. అగైన్ మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్.
ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ర్యాన్సమ్వేర్. ఓకే, ర్యాన్సమ్వేర్ లాగానే ఒక మన సిస్టమ్ని కంట్రోల్ తీసుకోవడం. సో దాన్ని కావాలి అంటే, అండ్ జనరల్లీ ఇక్కడ ర్యాన్సమ్వేర్ అంటే డబ్బులు అడుగుతారు. ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ దే విల్ టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అవర్ సిస్టమ్ అండ్ దే మైట్ బి యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ అన్వాంటెడ్ పర్పసెస్. ఓకే, దట్ కెన్ ఆల్సో బి డన్. నెక్స్ట్, క్రిప్టో జాకింగ్, యూజ్ ఆఫ్ యువర్ కంప్యూటర్ ఫర్ మైనింగ్ ద బిట్కాయిన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ బిట్కాయిన్ మైనింగ్, వాట్ ఈస్ క్రిప్టో కరెన్సీ, దట్ వీ విల్ సీ లేటర్. సో జనరల్గా మనకి బిట్కాయిన్స్ ఆర్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఆర్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో మైనింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంప్యూటర్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ నోడ్. ఒక్కొక్క కంప్యూటర్ ఒక నోడ్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఎన్నిసార్లు ఒక కంప్యూటర్ నోడ్ లాగా యాక్ట్ అయితే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, దాన్నే బిట్కాయిన్ మైనింగ్ అంటాం. సో మనకి తెలియకుండా మన కంప్యూటర్ని వేరే వాళ్ళు బిట్కాయిన్ మైనింగ్కి వాడుకుంటే దట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిప్టో జాకింగ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ మనకు అర్థం కావాలి అంటే క్రిప్టో కరెన్సీ, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ తెలియాలి, అది తర్వాత వస్తుంది. నెక్స్ట్, క్లిక్ జాకింగ్. ఇది మీ అందరూ కూడా చాలాసార్లు ఫేస్ చేసే ఉంటారు. ఏదన్నా ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఏదో ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటాం. ఆ ఫైల్ డౌన్లోడ్ బటన్ కాకుండా చెత్త డౌన్లోడ్ బటన్లు అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక 10 డౌన్లోడ్ బటన్లు కనిపిస్తాయి, బట్ అదేది యాక్చువల్ డౌన్లోడ్ బటన్ కాదు. మనకు యాక్చువల్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ బటన్ ఎక్కడో ఉంటుంది లాస్ట్లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ క్లిక్ జాకింగ్. లైక్ క్లిక్ హియర్ టు డౌన్లోడ్ అని ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అది వెబ్సైట్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, 0 day వల్నరబిలిటీ. లైక్ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఏ నార్మల్ సాఫ్ట్వేర్ బట్ దేర్ విల్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్లిచ్. ఆ గ్లిచ్ అనేది హ్యాకర్స్కి తెలుస్తుంది, బట్ నార్మల్ పీపుల్కి అన్అవేర్. ఓకే, దాన్నే 0 day వల్నరబిలిటీ అంటాం. అండ్ ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీ వల్లే మనకి వెరీ రీసెంట్లీ, జస్ట్ ఒక ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్, దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ అవుటేజ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ హూ ఎవర్ ఆర్ యూజింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజూర్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ సిస్టమ్స్ కానీ ఎజూర్ ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళే హ్యూజ్ అవుటేజ్ అనేది జరిగింది. దానివల్ల పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్, ఓకే, ఎయిర్పోర్ట్స్, అలాగే హాస్పిటల్స్ చాలా వరకు నష్టపోయినాయి. ఓకే, ఈవెన్ టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీస్ కూడా దానివల్ల ఇంపాక్ట్ అయినాయి అన్నమాట. ఎవరైతే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజూర్ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఒకేసారి ఒక గ్లోబల్ అవుటేజ్ అనేది చూడటం జరిగింది. ఓకే, సో సిస్టమ్ ఏమైపోయింది, నార్మల్గా మనకి ఎప్పుడన్నా అప్పుడప్పుడు క్రాష్ అయినప్పుడు ఒక బ్లూ స్క్రీన్ లాంటిది వస్తుంది మనకి ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసినప్పుడు. సో అట్లా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని సిస్టమ్స్కి ఆ బ్లూ స్క్రీన్ వచ్చిందనమాట. చాలా వరకు ఒకేసారి ఆగిపోయినాయి. మళ్ళీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేసి ఏదో చాలా చేసే తప్పితే మళ్ళీ ఆ సిస్టమ్ బ్యాకప్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఇట్ టుక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అగైన్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. సో అట్లాంటి వాటిని 0 day వల్నరబిలిటీ అంటాం. నార్మల్ సాఫ్ట్వేరే, ఓకే, బట్ దానిలో ఏదో చిన్న గ్లిచ్ ఉంటుంది. ఆ చిన్న గ్లిచ్ వల్ల నాశనం అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆ గ్లిచెస్ అనేవి హైజాకర్స్కి తెలిస్తే నార్మల్ మనకి అవేర్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైబర్ సెక్యూరిటీ. అగైన్ యాజ్ ఐ వాజ్ సేయింగ్, టెర్మినాలజీస్ పైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ మోస్ట్లీ మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీ పైన క్వశ్చన్స్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ పర్టికులర్ సైబర్ అటాక్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ all over the world and if it is highly in the news, on them compulsory questions will be asked. Okay, it's not like questions will be asked, definite questions will be asked. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ 2 to 3 times అట్లా మనకి గ్లోబల్ లెవెల్ అవుటేజ్ ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ సైబర్ థ్రెట్ వల్ల జరిగితే దానిపైన డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. సింపుల్గా దిస్ టర్మ్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద న్యూస్, వాట్ ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు, అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీకి సంబంధించి ఒక స్మాల్ టాపిక్, బయోమెట్రిక్స్. బయోమెట్రిక్ అంటే ఏంటి? తంబు ఒకటేనా? ఐస్, ఫింగర్ ప్రింట్స్. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజియాలజీ, అంటే మన ఫిజియాలజీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉండే యునీక్ ఆస్పెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఉపయోగించుకుని ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ క్రియేట్ చేయడాన్నే బయోమెట్రిక్ అంటాం. సో ఫిజియాలజీ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్. ఇట్ కెన్ బి ఫేషియల్ రికగ్నిషన్, మనకి మొబైల్స్లో ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ యాప్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఫింగర్ ప్రింట్స్ అవ్వచ్చు, రెటీనా స్కాన్ అవ్వచ్చు, లేదా వాయిస్ రికగ్నిషన్ ఆర్ సిగ్నేచర్. ఎనీథింగ్ విచ్ ఈజ్ యూనిక్ ఫర్ ఎ ఇండివిజువల్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ పర్టికులర్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ ఫీచర్. దాన్నే బయోమెట్రిక్ అంటాం. ఓకే,
నెక్స్ట్ వేరబుల్స్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్. సో వేరబుల్స్ అంటే మనకి స్మార్ట్ వాచెస్, హెల్త్ కేర్ ట్రాకర్స్, జ్యువెలరీస్ ఎక్సెట్రా. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఇప్పుడు స్మార్ట్ వాచ్ కానీ ఆర్ మనకి హెల్త్ కేర్ డివైజెస్ ఈ రోజుల్లో చాలామంది వాడుతున్నారు. సో నార్మల్గా ఒక బ్యాండ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఈవెన్ క్రికెటర్స్ జనరల్గా మనం ఫీల్డ్లో చూస్తే ఒక బ్లాక్ బ్యాండ్ లాంటిది ఏదో పెట్టుకుని ఉంటారు మ్యాచెస్ ఆడేటప్పుడు. అది వాచ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఏ హెల్త్ కేర్ ట్రాకర్. వాళ్ళు ఎన్ని స్టెప్స్ తీసుకున్నారు, ఎంత ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేశారు అన్నీ ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాయి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ డేటా అంతా ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. అగైన్ దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ఐఓటీ. ఓకే, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, మన డేటా అంతా ట్రాక్ చేయడం, దాన్ని ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్కి పంపించడం. అక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి డేటా ప్రాసెసింగ్ విల్ హ్యాపెన్. వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ ఈస్ గెటింగ్ కలెక్టెడ్, బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటా ప్రాసెసింగ్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ సమ్ ఇష్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జ్యువెలరీ లైక్ ఒక లాకెట్ లాంటిది ఉంటుంది. ఆ లాకెట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన హార్ట్ బీట్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, మనకి నానో టెక్నాలజీలో ఇది ఉంటుంది, చూద్దాం. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లాకెట్స్, ఓకే, దే విల్ బీ మానిటరింగ్ అవర్ హార్ట్ బీట్. ఏదన్నా అబ్నార్మల్ హార్ట్ బీట్ లాంటి కండిషన్ కనిపిస్తే ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే మన హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్, మన ఫ్యామిలీ డాక్టర్కి ఒక నోటిఫికేషన్ పంపిస్తుంది. సో దట్ ద ఫ్యామిలీ డాక్టర్ విల్ అగైన్ కాల్ అస్ ఆర్ మనకు కాల్ చేసి ఎలా ఉంది, ఏంటి పరిస్థితి అని కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, దెర్ ఈజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ యువర్ హార్ట్ బీట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఐఓటీ కిందకు వస్తాయి. ఓకే, కనెక్టెడ్ వయ్యా ఏ పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఆర్ త్రూ ఐఓటీ. ఐఓటీ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఉండాలి ఇన్ బిట్వీన్. పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే డైరెక్ట్ కనెక్షన్. ఓకే, సో నార్మల్గా మన ఒక వేరబుల్ ఆర్ ఒక ఐఫోన్ ఆ రెండు కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి జస్ట్ త్రూ ఏ వైఫై నెట్వర్క్, అది పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. అలా కాకుండా ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ ఐఓటీ. నెక్స్ట్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్. మనకి ఐటీ యాక్ట్ 2020, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్స్. Okay, encryption and decryption will be there. So nowadays if you want to take any kind of online loan or anything like that, okay, they will ask you for e-sign. E-sign lo em chestavu, actual sign mattam. Okay, just you will log on to your DigiLocker app or your UIDI website, నీ ఆధార్ కార్డ్ ద్వారా ఆ e-sign అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, దాన్నే డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అంటాం, రైట్? So all the relevant details like name, PAN and personal data will be accessed based on this digital signature. Okay, mainly Aadhaar will be used, Aadhaar card, and Aadhaar card should be linked with our PAN card. So that will be used as our digital signature. Manam ఒక ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లో లోన్ తీసుకుంటాం, లైక్ ఫోన్పే లోనో లేకపోతే పేటిఎం లోనో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ పర్సనల్ లోన్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఎవరైతే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సంతకం పెట్టి తీసుకోలేం కాబట్టి ఈ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ లాంటి కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తారు. అండ్ దట్ ఈజ్ అలౌడ్ అండ్ అవర్ ఐటీ యాక్ట్ 2000. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్చువల్ రియాలిటీ అండ్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ. దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్చువల్ రియాలిటీ, వాట్ డూ యూ థింక్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్? వర్చువల్ రియాలిటీ అండ్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ తేడా ఏముండొచ్చు? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దమ్. అక్కడేదో బొమ్మ కనిపిస్తుంది. జనరల్లీ స్నాప్చాట్ ఏదో ఆడినప్పుడు మనం నార్మల్గా మన ఫేస్కి ఎక్స్ట్రా కొమ్ములు అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా. సో దాన్నే ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అంటాం. అంటే మన రియాలిటీలోనే ఉంటాం, నార్మల్గా ఒక డివైస్ యూస్ చేస్తాం, అక్కడ మనకి ఆ పర్టికులర్ డివైస్లో ఆ రియాలిటీ వేరేగా కనిపించడం, దాన్ని ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ. వర్చువల్ రియాలిటీ అంటే టోటల్లీ ఇమర్సివ్. ఓకే, విఆర్స్ అని చెప్పి మనం టోటల్ కళ్ళకు పెట్టుకుని ఒక వేరే వరల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ మెటా కానీ, సో ఇవన్నీ ఈ మధ్యకాలంలో వస్తున్నాయి. ఈవెన్ ఈ మధ్యకాలంలో మెనీ వీడియో గేమ్స్ కూడా మనకి విఆర్ డివైజెస్ ద్వారా క్రికెట్ అవ్వచ్చు, అట్లా రకరకాల గేమ్స్ అనేది ఆడుతున్నారు. అంటే టోటల్గా ఆ డివైస్ పెట్టుకుంటే వేరే ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయాం అనిపిస్తుంది. దట్ ఈజ్ వర్చువల్ రియాలిటీ. అంటే ఒక టోటల్లీ న్యూ వరల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం. ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అంటే ఈ వరల్డ్లోనే ఉంటాం,
కాకపోతే ఇన్ ద డివైస్ ఇట్ విల్ లుక్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే, లైక్ స్మార్ట్ కెమెరాస్, డిజిటల్ స్క్రీన్స్, okay, which simultaneously real world interaction will be there, whereas in virtual reality a immersive fake world will be there and complete cut off from the real world. So real world నుంచి టోటల్ కట్ ఆఫ్ అయిపోయి ఒక ఇమ్మర్సివ్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళటాన్ని వర్చువల్ రియాలిటీ అంటాం. అలా కాకుండా మన రియాలిటీలోనే ఉండి జస్ట్ ఒక డివైస్ ద్వారా స్మార్ట్ కెమెరాస్ మనకి ఇక్కడ బయట ఉండే రియాలిటీ దానిలో కనిపించే రియాలిటీ డిఫరెన్స్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆగ్యుమెంటెడ్ రియాలిటీ. ఓకే, AR and VR, again a previous year UPSC question, if I am not wrong, in 2020. Okay, 2020. So I think with this we have completed IT topic. Next we will start with IoT. IoT తర్వాత సూపర్ కంప్యూటర్స్ టాపిక్ చూద్దాం. సో ఇందులో మనం 3 టాపిక్స్ వదిలేసాం. ఒకటి IoT, రెండోది సూపర్ కంప్యూటర్స్, 3 క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ లాస్ట్లో వస్తుంది. ఇంకా లాస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ అవర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, నౌ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ IoT అండ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్. Right. So IoT, as I have told you, I have explained you with an example what is IoT. Okay, whatever the devices that are going to be mainly connected through internet, okay, which we can access just from a software. Okay, so that's why sometimes it is also called as Internet of Devices as well. So IoT is a seamless connected network of embedded objects or devices. Okay, embedded objects or devices with identifiers in which communication without any human intervention is possible using standard interoperable communication protocols. అంటే ఇప్పుడు let us say we are communicating with the, or we are giving some kind of అంటే AC, okay, టెంపరేచర్ పెంచడం తగ్గించడం. ఓకే, వీ క్యాన్ గివింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ టు ద AC. సో సిగ్నల్ ఇవ్వడం అంటే కమ్యూనికేట్ చేయడమే కదా. సో నార్మల్గా ఆ AC దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ దాన్ని ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడం కాకుండా రిమోట్ ద్వారా చేయొచ్చు. బట్ అలా కాకుండా త్రూ ఇంటర్నెట్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్, ఎక్కడో కూర్చున్నాం, ఓకే, మన ఇంట్లో ఉన్నాం, ఇక్కడున్న ACని నేను ఆఫ్ చేయగలుగుతున్నాను జస్ట్ బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్. దట్ విల్ కమ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ IoT. అదర్వైజ్ నార్మల్గా ఆఫ్ చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ రిమోట్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు మాన్యువల్లీ స్విచ్ ఇట్ ఆఫ్. అలా కాకుండా త్రూ ఇంటర్నెట్, త్రూ సమ్ సాఫ్ట్వేర్, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ దీని టెంపరేచర్ పెంచడం, టెంపరేచర్ తగ్గించడం అవ్వచ్చు, లేదా స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ అవ్వచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మేనేజ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, సమ్టైమ్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ డివైజెస్ యాజ్ వెల్. సో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఆర్ మోర్ యాక్యురేట్లీ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ డివైజెస్, is all about connecting devices over the internet and letting them talk to us through several applications. Okay, applications unto each other, and దీనివల్ల this allows huge amount of data to be collected and also transferred, which can be used for multiple practical purposes. However, Internet of Things doesn't necessarily have to be connected to internet and can also be a network of things. What is that? I will explain. Just one second. Right. So the last point here, we are saying it may not always be connected through internet, it can also be connected through a network.
చెప్పండి. అవునండి, అవునండి, వేరే నెంబర్ ఇస్తాను, ఒకసారి దానికి కాల్ చేయండి. నేను క్లాస్లో ఉన్నాను. ఫాదర్ దానికి కాల్ చేయండి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ కాల్. I'll tell you what it is as well. I'm taking health insurance for my parents. Okay, దానికి సంబంధించి ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. సో మీకు కూడా రేపొద్దున ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు తీసుకోవాలి. ఓకే, మీ పేరెంట్స్ కూడా కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో ఈ రోజుల్లో మనకి డబ్బులు రావాలంటే అక్కడి నుంచి రావు. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే అది ఒక ధైర్యంగా ఉంటుంది. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఇఫ్ నాట్ ద 100% అమౌంట్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద అమౌంట్ విల్ బీ కవర్డ్. అండ్ దానికి మనకి పెద్ద ఖర్చు కూడా అవ్వదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ బోత్ మై పేరెంట్స్. ఓకే, ఇయర్లీ యాన్యువల్లీ అప్ టు 10 lakhs కవరేజ్ చూసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ సమ్వేర్ అరౌండ్ 30,000 to 35,000 ఇయర్లీ. సో మీరు అనుకోవచ్చు 35,000 ఒక సంవత్సరానికి ఖర్చు పెట్టడం అవసరమా అని. బట్ అదే సంవత్సరంలో ఏదన్నా అనుకోని ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వస్తే లక్షలు అవుతాయి. ఓకే, సో 35,000 when we are earning, of course not right now, when we are earning 35,000 a year is not much. Okay, somewhere it will come down to 2,000 to 3,000 per month, which is not a huge amount. అండ్ దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే తర్వాత ఇయర్స్లో మనకి ఆ కవరేజ్ అనేది పెరుగుతూ వెళ్తుంది. ఒకవేళ మనం ఆ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఏది క్లెయిమ్ చేసుకోలేదు, నెక్స్ట్ ఇయర్కి అది బోనస్ లాగా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వల్ల ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, ఆర్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. సో ఎప్పుడన్నా సెటిల్ అయిన తర్వాత యూ ఆల్సో టేక్, అండ్ మీ పేరెంట్స్ కూడా తీసుకోండి. ఓకే, మనం కూడా తీసుకోవాలి. మనకేం అవ్వదు అనుకోవద్దు, ఇప్పుడు చెప్పలేము. ఓకే, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఓన్లీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. ఓకే, మనం చనిపోయినప్పుడు వచ్చేది. ఓకే, దాన్ని టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటాం. సో అనుకోకుండా చనిపోతే ఒక టైప్ ఆఫ్ అమౌంట్ వస్తుంది, లేదా యాక్సిడెంటల్ డెత్స్ వాటికి, ఆర్ నార్మల్గా ఓకే న్యాచురల్ డెత్ కూడా అమౌంట్ వస్తుంది. దాన్ని టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటాం. అది పెద్ద కాస్ట్ ఉండదు, కంపారిటివ్లీ తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. పర్ మంత్ సమ్ 200 or 300 అంత పడుతుంది. ఓకే, పర్ ఇయర్ ఇట్ విల్ బి సమ్వేర్ అరౌండ్ 3,000 or 6,000 సమ్వేర్. సో బట్ అప్ టు 1 crore కవరేజ్ కూడా వస్తుంది, అప్ టు 1 crore కవరేజ్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్. సో ఎప్పుడైనా ఏంటంటే ఒకసారి మనం సెటిల్ అయ్యాం అనుకున్న తర్వాత టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ రెండు ఉంటే మనం విచ్చలవిడిగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే ఏమవుతుంది, మనం ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపాయి ఆలోచించుకుని ఖర్చు పెట్టాలి. రేపు వద్దున ఈ సిచ్యువేషన్ అయితే ఏమవుతుంది. మెయిన్గా ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది దేని గురించి ఆలోచిస్తాము? మెడికల్ ఆస్పెక్ట్స్, లేదా మనం ఒకవేళ చనిపోతే ఏంటి పరిస్థితి. సో ఆ రెండు మర్చిపోయి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెండ్ ద మనీ, యూ షుడ్ హ్యావ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్. Very important. Anyway, so examples of IoT. So smart homes which use smart devices which can be controlled by either voice or remotely through our smartphones or tablets. Similarly, wristwatches with sensors that can track our heart rate, stress and pass the information to our mobile. సో రిస్ట్ వాచెస్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇందాక చెప్పాను కదా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఆర్ లాకెట్స్, ఎనీథింగ్ కెన్ బి దేర్. సో వాట్ ఎవర్ ద వేరబుల్స్, ఓకే జనరల్లీ వీ కాల్ దమ్ వేరబుల్స్. ఓకే, దే విల్ బి ట్రాకింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అవర్ మొబైల్స్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఐఓటీ. నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ. మనకు ఐఓటీలో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అనేది ఉంటుంది. సో వైల్ ఐఓటీ కెన్ బి ఆఫ్ ఏ మల్టిపుల్ లేయర్ సిస్టమ్, ఇట్ కెన్ రఫ్లీ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ 3 levels. ఏంటిది? ద సెన్సర్స్ దట్ విల్ కలెక్ట్ ద డేటా. అంటే ఏదైతే వేరబుల్ మనం వేసుకుంటున్నామో అందులో ఏముంటాయి? సెన్సర్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రాక్ అవర్ హార్ట్ రేట్ ఆర్ అవర్ పల్స్ రేట్, దెర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సెన్సర్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లేయర్. సెకండ్ లేయర్, an application which collects and analyzes the data for further consolidation.
సో ఏదైతే ఆ ట్రాకింగ్ చేస్తున్న డేటా ఉంటుందో at the end of the day it will go to some application or a app. ఆ యాప్ ఏం చేస్తుంది, ఆ కలెక్ట్ చేస్తున్న డేటాని ఓకే దాన్ని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా ఇట్ విల్ బి ప్రాసెసింగ్. సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ సమ్ ఇష్యూ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం, డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ద డేటా టు ద డెసిషన్ మేకింగ్ సర్వర్. అంటే ఇప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ బీట్ కనుక మనం ట్రాక్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ సమ్ అబ్నార్మాలిటీ ఇన్ ద హార్ట్ రేట్, so what will happen, a decision maker will be the family doctor. For him the data will be sent for further processing. Okay, so analytical engines, accurators, big data may be used for decision making process. Okay, so like that multiple tools will be used for decision making, right? So 3 levels of IoT. First level, sensors collecting the data. Second level, those sensors sending the data to a application. Third level, whatever the data that is getting collected has to be analyzed, okay, with big data analytics and other kind of analytics, and based on the analysis we will get some kind of information. Next, types of IoT. Again we have different types like consumer IoT, commercial IoT, industrial IoT. Consumer ante evaru manam, okay, so whatever the things that we can use, okay, that will come under consumer IoT, like augmenting personal and home environments, smartphones, wearables, smart assistant, home appliances, etc. So directly whatever we use, okay, smartphones gaani, smart wearables gaani, avanni manaki consumer IoT kindaku vastayi. Ala kaakunda commercial IoT ante which is used by a commercial space, like oka సూపర్ మార్కెట్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక పర్టికులర్ షాపింగ్ మాల్ అవ్వచ్చు, anywhere if they are making use of IoT for doing a particular purpose, okay, that will come under commercial IoT. So delivering the benefits of IoT to larger venues like commercial office buildings, supermarkets, stores, hotels, healthcare facilities, etc. So solutions geared towards improving the customer experience and business conditions. Like for example, nowadays mainly if you go to, not in India, in other countries, if you go to supermarkets or anything, మనకి నార్మల్గా ఇండియాలో ఏంటి పెద్ద పెద్ద క్యూ లైన్లు ఉంటాయి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ దోస్ క్యూ లైన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ IoT, అంటే సింపుల్గా మనకు ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ఇస్తాను, ఆ అప్లికేషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దట్ సూపర్ మార్కెట్, దాన్ని నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటావు, అందులోనే నీకు ఆటోమేటిక్ బార్కోడ్ స్కానర్ లాంటిది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఒక్కొక్కటి నువ్వు కొనుక్కుంటూ ఉంటావు, బార్కోడ్ స్కానింగ్ చేస్తావు, నీ బిల్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అదే మొబైల్ అప్లికేషన్లో బిల్ పే చేసుకుంటావు, వెళ్ళిపోతావు. ఒకవేళ నువ్వు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా వస్తువులు తీసుకెళ్తున్నావు అంటే ఏదైతే స్కాన్ చేయమో వాటిని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ మనకి సెన్సర్స్ అవన్నీ ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆ సెన్సర్స్ విల్ డిటెక్ట్ ఇట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లాంగ్ క్యూస్ వీఆర్ జస్ట్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ సమ్ అప్లికేషన్ అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఫర్ ద customers. So that will come under the category of commercial IoT. Okay, so and these type of things are already available in countries like US లాంటి కంట్రీస్లో ఇలాంటి ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అక్కడ పెద్ద పెద్ద క్యూలు లాంటివి ఉండవు జనరల్లీ, బట్ అన్ని దగ్గర కాదు, కొన్ని దగ్గర. నెక్స్ట్, ఇండస్ట్రియల్ IoT. సో పర్టికులర్లీ ఇన్ ద ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ IoT, సో లైక్ ఆటోమేటింగ్ సమ్ థింగ్స్, ఓకే, లైక్ దట్. Like for example, large scale factories and manufacturing plants, industries like healthcare, agriculture, automotive, logistics, everybody can make use of IoT. Like let us take the example of logistics. Logistics అంటే ఏంటి, ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి సామాన్లు తీసుకెళ్ళడం, వాటిని ఒక వేర్ హౌస్లో ఫస్ట్ స్టోర్ చేయడం, ఓకే, అట్లా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్ లాజిస్టిక్స్. నార్మల్లీ ఏమవుతుందంటే లాజిస్టిక్స్కి టూ మచ్ ఆఫ్ పేపర్ వర్క్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా అగైన్ లెట్ us say ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాక్స్ హ్యాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బార్కోడ్. ఆ బార్కోడ్ని యూజ్ చేసి లెట్ us say ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ ఆ ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ఆ బార్కోడ్ ద్వారా దాన్ని ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, దేర్ విల్ బి సమ్ ట్రాకింగ్ డివైస్ ఇన్ దట్ బాక్స్. తర్వాత ఇల్లు ఎక్కడైనా గోడౌన్లో అది స్టోర్ అవుతుంటే అక్కడ కూడా ఇట్ విల్ బి ట్రాక్డ్ బై యూజింగ్ ద సేమ్ బార్కోడ్. దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి తీసుకెళ్తున్నాం, అగైన్ ఇట్ విల్ బి ట్రాక్డ్. ఫైనల్లీ రీచింగ్ ద కస్టమర్, అక్కడ కూడా దాని ద్వారా ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇన్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ట్రాకింగ్ కెన్ బి దేర్. దీనివల్ల మనకి పేపర్ వర్క్ అనేది తగ్గుతుంది.
Okay, a lot of paperwork will be reduced, and because of the reduced paperwork, so much time also will be saved. So like that in logistics also we can use IoT. Okay, again we are making use of internet and we are making use of a particular application for tracking that particular parcel. Already చాలా కంపెనీస్ లాజిస్టిక్స్లో ఇలాంటివి చేస్తున్నాయి, లైక్ DTDC అండ్ ఆల్, దే ఆర్ డూయింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ థింగ్స్. టైం ఉంది కదా, ఓకే. Infrastructure of things like smart infrastructure that incorporate IoT technologies to boost their efficiency, cost saving, maintenance, etc. Again, let us say onshore and offshore wind farms like that we are using. So those wind farms are some kind of power plants if they are going to make use of IoT. సో ఎప్పుడైతే నీడ్ ఉందో ఆ టైంలో అది వర్క్ చేయాలి విండ్ ఫామ్ అనేది, నీడ్ లేని టైంలో అది వర్క్ అవ్వకూడదు. సో దట్ ఎఫిషియన్సీ విల్ ఇంప్రూవ్. ఇప్పుడు నీడ్ లేని టైంలో ఈ విండ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ వర్కింగ్, అదంతా వేస్టేజ్ రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది. లెట్ అస్ సే రైట్ నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రాత్రులు కూడా కంపారిటివ్లీ తక్కువ యూసేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, డే టైమ్ దేర్ విల్ బి మోర్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో డే టైమ్ దోస్ విండ్ మిల్ షుడ్ వర్క్ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ద నీడ్, అండ్ నైట్ టైమ్ ఓకే దే షుడ్ నాట్ వర్కింగ్. అండ్ ఇదంతా కూడా మనం ఒక పర్టికులర్ మెకానిజం ద్వారా కనెక్ట్ చేయడం, ఓకే, బై యూజింగ్ IoT. సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ నీడ్ దే షుడ్ బి ఆపరేటింగ్, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ నో నీడ్ దే షుడ్ నాట్ బి ఆపరేటింగ్. ఓకే, ఆర్ దే షుడ్ బి ఆపరేటింగ్ అట్ 24/7, బట్ దే షుడ్ బి గివింగ్ ద పవర్ టు ద గ్రిడ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ. ఓకే, లేదు అంటే ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతూ ఉండాలి. ఆపరేషన్ 24/7 ఉంటుంది. Only when there is a need, it will be connected to the grid. Otherwise, it will be stored somewhere else, okay, in the form of batteries or some storage facility. Like that, in infrastructure or roadways, railways, everywhere, we can make use of IoT and we can make them more efficient. Losses తగ్గించడం కానీ, making them efficient, that can be done. Similarly, Internet of Military Things, okay, referred to as Battlefield IoT, and Internet of Battlefield Things or simply IOBT. So use of IoT in military settings like battlefield situations, chiefly aimed at increasing situational awareness, bolstering risk assessment, improving the response times. So simple గా IoT ని యూజ్ చేసి మన ప్లానింగ్లో కానీ, ఎగ్జిక్యూషన్లో కానీ, ఆర్ మానిటరింగ్, సర్వేలెన్స్, ఎవ్రీవేర్, ఓకే, వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ టేక్ బెటర్ డెసిషన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. Next, applications of IoT. Again, if it is a prelims question, answer will be all the above. But mainly మనకి ఈ IoT అవనివ్వండి, సూపర్ కంప్యూటర్స్ కానీ, ఆర్ రోబోటిక్స్ ఆర్ లేజర్స్ ఎక్సెట్రా, అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ మెయిన్స్. ఓకే, నానో టెక్నాలజీ పైన ఇప్పటికీ మనకి చాలాసార్లు అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. ఓకే, సో అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద వరీ అవసరం లేదు, బట్ మెయిన్స్లో అడిగినప్పుడు మనకి కొంత కంటెంట్ అనేది ఉండాలి, ఓకే, ఫర్ రైటింగ్ ఏ ఆన్సర్. మెయిన్స్లో ఈ టెక్నాలజీస్ పైన ఓన్లీ అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వస్తాయి. అంతేకాని దాని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ సైన్స్ ఇట్ విల్ నెవర్ బి ఆస్క్డ్. ఓన్లీ అప్లికేషన్, ఈ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ ఉంది, ఎందుకు మనకి యూపీఎస్సీకి అదే కావాలి, దాని యొక్క అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉంది అది నీకు తెలుసా లేదా. That is what they want. They don't want you to know the background or science behind that. కూర్చుని కోడింగ్ రాయమని కాదు. ఓకే, మనకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు, కూర్చోబెట్టి ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి దానికి కోడ్ రాయమంటారు. యూపీఎస్సీ అట్లా ఏం అడగదు. ఓకే, దే విల్ ఆస్క్ యూ జస్ట్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ. సో నా కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, అదే డ్రైవ్సా, ఓకే, ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్, ఓకే, ఫైన్. సో చాలా అఫ్కోర్స్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ యాక్చువల్లీ ట్రిపుల్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్, కాకపోతే మమ్మల్ని వాటికి కూడా అలో చేసేవాళ్ళు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కూడా అప్లై చేయడానికి. ఐ హ్యావ్ లెర్న్ బట్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ జావా ఇవన్నీ. మాకు ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్లో సెమిస్టర్ హాలిడేస్ చాలా ఎక్కువ ఉండే.
ఓకే, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత 1 month హాలిడేస్ ఉండే, సెకండ్ సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత 2.5 months హాలిడేస్ ఉండే. సో 2.5 months ఇంట్లో కూర్చొని ఏం చేస్తామని చెప్పి ఐ యూస్ టు కమ్ టు హైదరాబాద్. తెలుసుగా మనకు సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఎక్కడ నేర్చుకుంటారు, అమీర్పేట్. వెళ్ళి అమీర్పేట్లో ఏదో ఒక హాస్టల్ తీసుకునేవాడిని. అక్కడ ఉంటాయి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్, నరేష్ అని ఇంకా సత్య అని, స్టాండర్డ్ అనమాట. వాడికి వెళ్ళేవాడిని, ఏదో ఒక కోర్స్ జాయిన్ అయ్యేవాడిని, లైక్ సంథింగ్ లైక్ జావా ఆర్ సంథింగ్. బట్ వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఫస్ట్ 2 days ప్రతి ఒక్క కోర్స్కి ఫ్రీ డెమోస్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సో నా క్లాసు గంటన్నర ఉండేది, లైక్ మార్నింగ్ లెటస్ 9 to 10 జావా ఉండేది. దాని తర్వాత రోజంతా ఆ ఫ్రీ డెమోస్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని. అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి ఆ ఫస్ట్ 2 classes, ఓకే, అన్నిటి గురించి నాలెడ్జ్ ఉండేది. సో అఫ్ కోర్స్ ఇట్ హ్యాస్ హెల్ప్ మీ లేటర్ యాజ్ వెల్. నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్స్ని కూడా తీసుకెళ్ళేవాడిని. సో అలాంగ్ విత్ మీ దే ఆల్సో గాట్ గుడ్ ప్లేస్మెంట్స్. ఈరోజు వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్లో సెటిల్ అయ్యారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ దోస్ కోచింగ్ ఓన్లీ. నాకు కూడా 2 jobs వచ్చినాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ IBM అండ్ L&T ఇన్ఫోటెక్, 2 సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీసే, వెరీ బిగ్ కంపెనీస్ యాజ్ వెల్. బట్ వాటిలో జాయిన్ అయ్యి ఉండుంటే ఈరోజు ఇక్కడ ఉండేవాడిని కాదేమో. ఈ వాటికి ఒక నెలకి ఒక అట్లీస్ట్ 3 to 4 lakhs సంపాదించుకుంటా, సంవత్సరానికి ఒక 40-50 lakhs ప్యాకేజ్తో ఎక్కడో ఉండేవాడిని ఆ గచ్చిబౌలి ఏరియాలో, ఈ గాంధీనగర్ ఏరియాలో లేకుండా. ఓకే, ఏదో చేస్తూ ఉండేవాడినాము. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ ఫీల్డ్లోకి దిగాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ చెప్పాల్సి వస్తుంది, దానిపైన వర్క్ చేయకుండా. మేబీ ఫార్చునేట్లీ అంటే మీకు ఫార్చునేట్లీ అయి ఉండొచ్చు, అర్థం కాదు, డెస్టినీ అవ్వచ్చు. బట్ ఐ నెవర్ రిగ్రెట్. ఓకే, ఎందుకు వెళ్ళలేదు అనేది ఐ నెవర్ హ్యావ్ ఎనీ రిగ్రెట్స్. నేను చూస్ చేసుకున్న పాత్, నేను వచ్చిన పాత్, అంతే. ఎనీవే, అప్లికేషన్స్. సో దట్స్ వై ఐటీ టాపిక్ ఏంటంటే కొంచెం కంపారిటివ్లీ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు అదర్ టాపిక్స్. ఇన్ జనరల్ ఆల్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఎక్కువ, ఎక్సెప్ట్ బయోటెక్నాలజీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బయాలజీ మోస్ట్లీ. బట్ మీకన్నా కొంచెం ఎక్కువే తెలుసు కాబట్టి క్లాస్ చెప్పడానికి ఫైన్. ఓకే, ఈవెన్ అది వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. బైపీసీ వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలుసు, నాకు ఎక్కువ తెలుసు, తెలిసి ఎవరు ఉన్నారన్నారు కదా బైపీసీ, ఎవరు లాస్ట్ క్లాస్లో ఎవరు చెప్పారు, చూద్దాం, లెట్స్ సీ. ఎనీవే, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ. ఎఫిషియంట్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్. బేసికల్లీ వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ వీ హ్యావ్ ఫర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ దమ్ ఇన్ ఏ efficient manner. Okay, that will be one application. Minimization of human effort, and similarly easy access to data and information, saving the time, energy efficiency, like that multiple applications will have. Okay, again just by looking at them you will understand. Already manam particular industrial IoT, consumer IoT lo akkada cheppukunnam examples. Okay, similar thing repeated here. Next, what are the concerns with IoT? Okay, again one more time I am saying, if application based question is asked, okay, ఇందులో కొన్ని తీసుకుని వాటిని హెడ్డింగ్స్గా పెట్టి ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకే, జస్ట్ డోంట్ రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్స్. ఒక్కొక్కటి తీసుకోవడం, హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవడం, యూ నీడ్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్ ఎ లిటిల్ బిట్, రైట్? ఎనీ అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ ఎలా అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అగ్రికల్చర్ ఎలా అప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఇండస్ట్రీ ఎలా అప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో అట్లా ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ తీసుకోవడం, దానిలో దీన్ని ఎలా అప్లై చేయొచ్చు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్. ఆల్వేస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ రైటింగ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్. కంపల్సరీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలి, ఎస్పెషల్లీ GS2, GS3, GS4 మొత్తం ఎగ్జాంపుల్స్, కేస్ స్టడీస్ వీటితో ఎక్కువ ఉండాలన్నట్టు ఆన్సర్. GS1 వచ్చేసరికి సొసైటీలో కేస్ స్టడీస్ ఉండాలి, బట్ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ నార్మల్ ఆన్సర్స్. ఓకే, GS1 సొసైటీ యూ షుడ్ రైట్ సమ్ కేస్ స్టడీస్. అంటే ఏదన్నా క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించి లేదా మ్యారేజ్ గురించి ఇట్లా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో అడిగినప్పుడు ఏదన్నా ఒక కేస్ స్టడీ, ఓకే, ఒక పర్టికులర్ కేస్ స్టడీని తీసుకుని ఆ సినారియోని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బట్ 15 మార్క్ క్వశ్చన్ అయితే ట్రై చేయండి ఇట్లా కేస్ స్టడీస్ రాయడానికి. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ డోంట్ ట్రై బికాస్ వర్డ్ లిమిట్ సరిపోదు. GS2 యాజ్ ఐ హవ్ టోల్డ్ యూ
Even if a question looks like a static question, we should include current affair aspect, and also we should write a lot of recent examples related to that. Okay, and GS3 also same, whether it is economy, whether it is science and technology, environment. ఇంతకు ముందు అయితే మనం ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాల్సి వచ్చేది. ఈ మధ్యగా ఈ 2024లో కొత్త ట్రెండ్ ఏంటంటే యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్లోనే అడుగుతున్నది, గివ్ 4 examples, గివ్ 3 examples అని చెప్పి. లైక్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ related to environment NGOs. What is the role of environment related NGOs, particularly in the environment impact assessment? Okay, environment impact assessment అనేది మనకు ఒక సపరేట్ టాపిక్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఒక కొత్తగా ఇండస్ట్రీ ఏదైనా పెట్టేటప్పుడు ఓకే ఫస్ట్ విల్ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్. ఓకే, వాట్ విల్ బి ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇండస్ట్రీ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రాసెస్ దట్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్. ఒక 5 stage ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ NGOs? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్. అండ్ స్పెసిఫికల్లీ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ గివ్ 4 examples where that special type of environmental NGOs has actually played a major role with details అని అడిగాడు. విత్ డీటెయిల్స్ 4 examples ప్రొవైడ్ చేయమని. సో వెన్ సచ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ యూ నీడ్ టు నో లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. And again, for giving those examples and all, one, current affairs will be helpful, and second, Google News will be helpful for you. ఎందుకు నార్మల్గా మీరు న్యూస్ పేపర్లో చదివితే 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్ తగులుతాయి. బట్ గూగుల్ న్యూస్ ఐ షోడ్ యూ ఒకే పర్టికులర్ టాపిక్ పైన మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ నుంచి మీరు ఆర్టికల్స్ చదవచ్చు. దేర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఓకే వైడర్ పర్స్పెక్టివ్. And you will be looking at a lot of things which are not covered in Hindu or Indian Express when you read Google News. So compulsory make use of that app. Okay, you don't know, ఇప్పుడు అర్థం కాదు, ఒక 2-3 ఏళ్ల తర్వాత ఒకవేళ అన్ఫార్చునేట్లీ అప్పటి వరకు మీరు క్లియర్ అవ్వకపోతే అప్పుడు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, అప్పటికి 2-3 ఏళ్ళు వేస్ట్ అయిపోద్ది. సో వేస్ట్ చేసుకోకుండా మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్. Next, concerns related to IoT, privacy and security issues. So major concern, okay, security issues, they can be hacked because we are making use of internet or a network. Okay, so that is the main issue. And lack of understanding. As of now, I told you one example related to supermarkets where you can make use of a barcode, you can make use of a mobile application. But India lo workout avutada? Many people don't know what is a barcode. Okay, they may not be able to scan the barcode, they may not be able to install that particular application. ఈ రోజుల్లో ఏమవుతుంది మనకి ఈవెన్ సిటీస్లో కూడా ఓకే స్కూటీల దయ వల్ల ఈవెన్ ముసలాళ్ళు కూడా వెళ్ళి చక్కగా డీమార్ట్లో వాళ్ళకి కావాల్సినవి కొనుక్కోవడం అండ్ దే విల్ గో టు ద కౌంటర్ అండ్ దే విల్ గెట్ దోస్. అదే మనకి ఇట్లాంటి అప్లికేషన్స్ పెడితే రేపొద్దున అలాంటి సూపర్ మార్కెట్స్ మూసుకోవాల్సి రావచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ప్రాబ్లం. Lack of understanding or lack of awareness or digital literacy. One more issue in India is digital literacy is very low. Okay, over a period of time it needs to improve, and under several schemes, okay, like Digital India and all, digital literacy is also one of the main component, creating awareness, improving the digital literacy. Okay, that is also important. And lack of uniform standards. So whatever the applications that we are developing, they should have some kind of uniform standards. Okay, as of now in India, because it is any emerging technology, not only IoT, for any emerging technology, okay, some standards will not be set. అంటే ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేసినప్పుడు ఇది స్టాండర్డ్ అప్లికేషనా కాదా అని టెస్ట్ చేయడానికి స్టాండర్డ్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్డ్ స్టాండర్డ్స్ అనేది ఉండవు. సో దట్ ఈస్ వన్ మేజర్ ఇష్యూ ఫర్ ఎనీ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ, నాట్ ఓన్లీ IoT. For artificial intelligence also, no standards will be available, no particular act will be available for regulating them. Is there any act in India which is going to regulate artificial intelligence? As of now, no. Future lo రావచ్చు. అలాగే IoT కూడా అంతే. A particular act which is going to regulate all these things will not be there. Particular industrial standards, okay, already established అయ్యి ఉండవు, కొత్త ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ కాబట్టి. అండ్ లో విల్లింగ్నెస్ టు అడాప్ట్ యాజ్ వెల్. సో వీటిని అడాప్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఎలాంటి నష్టాలు వస్తాయో తెలియదు అనే ఉద్దేశంతో లో విల్లింగ్నెస్ టు అడాప్ట్. అండ్ ఆల్సో కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్. సో వన్ మోర్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి కనెక్టివిటీ.
So unless, let us say again, we are going to DMart, and if you want to make use of application, first there should be mobile connectivity inside that. Then only we can use internet and we can make use of all the application. So connectivity issue as of now in India, still we need to resolve that. Okay, ఇంకా మనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా 4G 5G అన్ని ఏరియాస్కి అవైలబుల్ లేదు. సో కనెక్టివిటీ ఇష్యూ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కన్సర్న్. అండ్ IoT and India, in India there are several missions like Digital India Mission, Smart City Mission. Okay, in all these things IoT is going to play a major role. So indirectly we are giving boost to this sector, not directly, but under Digital India Mission or Smart Cities Mission, IoT has a particular role to play, right? So IoT is changing the world around us, and Digital India and Smart City Mission is using technologies to offer slew of smart services that are efficient, sustainable, accessible and affordable. So like that in India also we are giving a little bit boost to the IoT, maybe not directly, indirectly. Okay, again not needed all these things. A draft policy on Internet of Things came in 2015, but again it remained as a draft only. So actual policy never came out. But let us see what is the main objective of this vision: to develop a connected, secure and smart IoT based system for our country's ecosystem, society, environment and global need. And one more thing, very important, any policy of the government, not only IoT policy, science and technology policy, energy policy, environment policy, any policy of the government will have some basic features. Okay, even if you don't know the actual objectives or vision of that policy, still you can write some basic things. First thing that will be there in any policy will be some, okay, something related to improving that sector. అంటే ప్రస్తుతానికి ఈ సెక్టర్ ఇదిగో 1.9 బిలియన్స్ ఉంది, దాన్ని 3 బిలియన్కి ఇంప్రూవ్ చేయాలి. దట్ విల్ బి వన్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ పాలసీ. సిమిలర్లీ one more objective will be creating some kind of infrastructure related to that. Okay, infrastructure create cheyadam, capacity building andam. What is the meaning of capacity building? Training the individuals in that particular technology. Okay, so capacity building means either establishing laboratories, establishing some infrastructure, training the people related to that particular sector. So capacity building will be an objective. And another objective will be to create some kind of regulatory mechanism. Okay, regulatory mechanism, కొన్ని regulatory bodies ని create చేయడం. Okay, that will be one common objective of any policy. And such similar aspects. So even a particular body ఏంటో నీకు తెలీదు, just write creating some kind of a regulatory mechanism or grievance redressal if there is any problem. Okay, grievance redressal has to be there. So mainly policies will have these some common objectives. ఒక టైం లైన్ ఇస్తాడు, ఓకే, ఒక పర్టికులర్ గోల్ ఇస్తాడు ఆర్ టార్గెట్ ఇస్తారు. దెర్ విల్ బి సమ్ టార్గెట్ ఇంప్రూవింగ్ సమ్ పర్టికులర్ పర్సంటేజ్ టు పర్టికులర్ పర్సంటేజ్. దెర్ విల్ బి a time line from 2015 to 2020 these things should be happen. And creating infrastructure, capacity building, okay, creating a regulatory framework, creating a grievance redressal mechanism, some common objectives of any policy. ఎంప్లాయ్మెంట్ అదే మన కెపాసిటీ బిల్డింగ్ దాని కేటగిరీలోనే వస్తుంది. అది కూడా డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ అనేది ఉండదు పాలసీ కింద, బట్ ఎస్ ఇట్ కెన్ బి ఆబ్జెక్టివ్. సో క్రియేట్ అన్ IoT ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్ 15 billion by 2020, and this will also lead to increase in connected devices from 200 million to 2.7 billion by 2020. And according to a particular report, so ఇట్లాంటి రిపోర్ట్స్ మనకి దే విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ రైటింగ్ ఇంట్రడక్షన్స్ ఆర్ కన్క్లూజన్స్. మెయిన్లీ ఇంట్రడక్షన్స్ మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో, ఎస్పెషల్లీ GS3, నాట్ జస్ట్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇన్ GS3 రిపోర్ట్స్, ఇండెక్సెస్, ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఓకే, యూ నీడ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దమ్ ఇన్ రైటింగ్ ఇంట్రడక్షన్స్. లైక్ ఎకానమీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, దెర్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ హంగర్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ ఆర్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్. మేక్ యూస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ టు హైలైట్ సంథింగ్. ఓకే, దెర్ ఈస్ సమ్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. మేక్ యూజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్
or make use of some similar reports, okay, to give some substantiation to your answer. So reports, indexes, prelims ki important definitely, but mains ki inka ekku important. Okay, only when you substantiate your answer with some data, with some statistics, with some reports, then only you will get good marks. ఏదో జస్ట్ బ్లైండ్గా రాసేయడం, ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అలా ఉంటే బాగుంటుంది, ఇది లేదు అది లేదు అంటాం కాకుండా, ఓకే ఈ రిపోర్ట్ ఇలా చెప్తుంది, ఈ ఇండెక్స్ ఇలా చెప్తుంది, ఓకే సో ఓన్లీ వెన్ యూ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దమ్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. And to understand the capacity development, I have already told you capacity building or capacity development, that is human and technology for IoT specific skill sets. So capacity building ante training individuals in that particular sector mainly, okay, personally create cheyadam. And to undertake research and development for all the existing technologies, again creating laboratories, okay, infrastructure, R&D facilities, and to develop IoT products specific to the Indian needs in the domain of agriculture, health, etc. So India specific ga, okay, కొన్ని products or applications తయారు చేసుకోవడం related to IoT. Next, what is the strategy that we are following? Again, some demonstrator centers will establish capacity building and incubation. Incubation is related to setting up of startups, okay. ఇంక్యుబేషన్ అంటే ఏంటి, జనరల్గా మనం పుట్టినప్పుడు ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం, అంటే స్టార్టింగ్లో కొంత హెల్ప్ అనేది కావాలి, ఓకే ఇంక్యుబేషన్ బాక్స్లో పెట్టారు అంటారు. సో అట్లాగే స్టార్టప్స్ అనే వాటికి ఇనీషియల్గా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ విల్ బి రిక్వైర్డ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ కాల్ యాజ్ ఇంక్యుబేషన్. సో కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ షుడ్ బి దేర్, R&D and innovation, incentives and engagement, and human resource development. Okay, human resource development means again creating individuals who are skilled, okay, skilled individuals ni tayaru cheyadam. So this approach consists of idantha avasaram ledu. So cyber security we have already discussed, whatever we have discussed that is sufficient. Next, let us move on to the topic artificial intelligence. Okay, ఇవన్నీ మనకి ఇంటర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్. IT, IoT, artificial intelligence, super computers, robotics, okay, inter related topics. Now you tell me, what is artificial intelligence? అర్థం కాల. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదో ఈ మధ్య ఎవరు నాకు మన ఆన్సర్లు రాసి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు కూడా సార్ చాట్ జీపీటీ వాడు ఆన్సర్ రాశానని చెప్పారు. ఎవరో గుర్తులేదు, సంబడీ టోల్డ్ మీ. ఓకే, సో చాట్ జీపీటీ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్? మిమిక్స్ ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్. ఓకే, ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? ఏదో మీకు ఏదనిపిస్తారు చెప్పండి, తప్పు రైట్ తర్వాత చూద్దాం. ఎస్, యూఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్ నౌ. రోజు వింటున్నారు కదా, మరి అదేంటో తెలియపోతే అలా మీరు చెప్తే తెలుసుకుంటా ఉంటే కాదు కదా. మీరేం తెలుసుకున్నారో చెప్పండి. పర్ఫార్మింగ్ సమ్ టాస్క్. ఓకే, సో బేసిక్గా మన హ్యూమన్ కాన్వర్జేషన్ అనేది ఎలా నడుస్తుంది? ఐఎమ్ టీచింగ్ ద క్లాస్, యు ఆర్ లిజనింగ్ అండ్ యుల్ బి ప్రాసెసింగ్ దట్. ప్రాసెసింగ్ చేసుకుని దాన్ని ఆన్సర్ లేదా నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉంటారు. తర్వాత నేను ఏదన్నా క్వశ్చన్ అడిగాను, క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆల్రెడీ మీకున్న నాలెడ్జ్ ఏదో ఉంటుంది, ఎక్కడో చదివినప్పుడే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటని అడిగారు. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు వరకు మనకున్న నాలెడ్జ్ అంతా ఫస్ట్ ఒక అసెస్మెంట్ చేసుకుని
దాన్ని బట్టి ఒక ఆన్సర్ అనేది మీరు నాకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సిమిలర్లీ ఈవెన్ వెన్ యూ ఆస్క్ మీ ఏ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ ఐ విల్ ప్రాసెస్ ఆల్ ద నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్. ఫ్రమ్ దట్ నాలెడ్జ్ ఐ విల్ derive one solution, and based on that I will be giving you the answer. So artificial intelligence is also a similar thing, but here only okay. So simply it is going to make use of all the data that we are going to input it. దానికి ఏదైతే మనం రకరకాల డేటా అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తాం, ఆ ఇచ్చే ఇన్పుట్ డేటాని నార్మల్ మన బ్రెయిన్ ఎట్లయితే ప్రాసెస్ చేస్తుందో మనకి రోజువారీ మనం చూసే డేటాని, సో ఇట్ విల్ ఆల్సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్. అల్గారిథమ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ అవర్ బ్రెయిన్. ఓకే, మనకి ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అంటాం. దే ఆర్ గోయింగ్ టు మిమిక్ ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్. మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్లో ఎలాగైతే న్యూరాన్స్ అండ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయో, సో దాన్ని మిమిక్ చేసి it is going to process the data by using some kind of algorithms, and finally whatever the question that we are going to ask it, it will give us some kind of answer just like a human will answer. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, ఓకే, వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ IoT అని. ఏం చేస్తారు, ఈరోజు క్లాస్ విన్నారు, ఆ క్లాస్ విన్న దాన్ని బట్టి కొంత నేర్చుకున్నారు, ఆ నేర్చుకున్న దాన్ని మీరు ప్రాసెస్ చేసుకున్నారు, దాన్ని యూస్ చేసుకుని యూ విల్ రైట్ ఎ పర్టికులర్ ఆన్సర్. సేమ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా అదే చేసేది. ఓకే, ఇట్ వాజ్ గివెన్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, లైక్ ఒక బుక్ దానికి డేటా ఇచ్చాను, IoTకి సంబంధించిన టాపిక్ మొత్తం ఆ స్లైడ్స్ అన్నీ దానికి ఇన్పుట్ ఇచ్చాను. నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని ఏం చేస్తుంది అది ఫస్ట్ బై యూజింగ్ సమ్ అల్గారిథమ్స్ ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ద హోల్ డేటా. అండ్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాను, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక అప్లికేషన్, నాకు 150 wordsలో ఆన్సర్ కావాలంటాను. ఎట్లాగైతే మిమ్మల్ని ఆన్సర్ రాయమంటాను, సో దాన్ని కూడా 150 wordsలో ఆన్సర్ కావాలి అన్నప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రాసెస్ ద హోల్ టాపిక్ జస్ట్ లైక్ ఏ హ్యూమన్ విల్ డూ, అండ్ దట్ మెకానిజం విల్ యూజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్. ఓకే, కొన్ని అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేసుకుని అంత డేటా ప్రాసెస్ చేసి ఫైనల్లీ మనకి ఆ 150 wordsలో విత్ హెడ్డింగ్స్ ఒక ఆన్సర్ అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, సో దీనికి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉపయోగించే టెక్నాలజీస్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ మెషిన్ లెర్నింగ్, సెకండ్ డీప్ లెర్నింగ్. సో వాట్ ఈజ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, వాట్ ఈజ్ డీప్ లెర్నింగ్, విల్ అండర్స్టాండ్. అండ్ ఈ టాపిక్ అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ రోబోటిక్స్, ఈ రెండు టాపిక్స్ కూడా మనకి రోబో మూవీ ఆఫ్ రజనీకాంత్ ఓకే హెల్ప్ అవుతుంది కొంచెం. చూసారా, చూడకపోతే నేనేం చేయలేను. ఓకే, చూసుంటే కొన్ని విషయాలు తొందరగా అర్థం అవుతాయి. ఓకే,